श्रीमुच्चनादिकृपासरोडभक्तं कौण्डिन्यजातवर वेङ्कटपुत्ररत्नं श्रीमन्नृसिंहगुरुलब्धहस्तसारं श्री श्रीनिवास गुरुमन्महमाश्रयामः करे पुष्यनक्षत्रे जातं वेङ्कटनन्दनं सिंहार्धपात्रं श्रीनिवासमहं भजे कन्यायामुत्तराचार्यजातं राघवनन्दनं चतुर्गोपालशिष्यं श्रीनृसिंहारिपुरं भजे भारद्वाजबलं गृहस्थितं श्रीमन्नृसिंहार्जुनं तादप्रातादपट्टचरणाम्भोजा श्रीयुज्जीवनं गन्धाचार्यतारामराजप्राप्तात् सर्वोदयं बीजप्राप्तसदत्तनिषेधं श्रीरङ्गसूरिं भजे श्रीमच्चिटारितराजगुरुक्तिबोधं कौण्डिन्यजातवर वेङ्कटपुत्ररत्नं श्रीमन्नृसिंहगुरुलब्धहस्तसारं श्रीकृष्णमार्य गुरुमन्महमाश्रयामः अस्मद्गुरुभ्यो नमः श्रीमते रामानुजाय नमः श्रीमन्नारायणचरणं शरणं प्रपद्ये श्रीमते नारायणाय नमः ओं केशवाय नमः ओं नारायणाय नमः ओं माधवाय नमः ओं गोविन्दाय नमः ओं विष्णवे नमः ओं मधुसूदनाय नमः ओं त्रिविक्रमाय नमः ओं वामनाय नमः राय नमः ऋषिकेशाय नमः पद्मनाभाय नमः दामोदराय नमः शंकरज्ञाय नमः वासुदेवाय नमः ज्योतिर्नरसिंहाय श्रीकृष्णाय नमः ओं श्रीदेव्यै नमः ओं भूदेव्यै नमः ओं नीलादेव्यै नमः गोदादेव्यै नमः आचार्येभ्यो नमस्कृत्वाराय सर्वदिव्यमङ्गलविग्रहाय श्रीमते नारायणाय शन्नो मित्रस्य वरुणः शन्नो बृहस्पतिर्यमा शन्न इन्द्रो बृहस्पतिः शन्नो विष्णुरुक्रमः नमो ब्रह्मणे नमस्ते वायो त्वमेव प्रत्यक्षं ब्रह्मासि त्वमेव प्रत्यक्षं ब्रह्म वदिष्यामि त्वं वदिष्यामि सत्यं वदिष्यामि तन्मामवतु तद्वक्तारमवतु अवतु माम् अवतु वक्तारम् ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः हरिः ओम् सहनावतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः हरि ओम् अस्मद्गुरुभ्यो नमः लोककुरुं गुरुभिस्सह पूर्वै कुरुकुलोत्तमदासमुदारं दीनकपत्यभिरामगुणेशन्दे प्रज्ञानगुणिञ्च भजेऽहं लोकाचार्याय गुरवे कृष्णपादस्य सूनवे संसारभोगिसन्तस्तजीवजीवातवे नमः लोकाचार्यकृपापात्रं कौण्डिन्यकरभूषणं समस्तात्मगुणावासं वन्दे कुरुकुलोत्तमं नमस्ते जैरनाथाय कुन्तीनगरजन्मने प्रसादरत्नपरमप्राप्यकैङ्कर्यशालिने प्रसादलब्धपरमप्राप्य कैङ्कर्यशालिने लोकाचार्यपदाम्भोज राजहंसायदान्तरं ज्ञानवैराग्यजलधिं वन्दे सौम्यवरं गुरुं श्रीशैलेर्दयापात्रं भक्त्यादिनान्दमं यतीन्द्रपूर्णं वन्दे ब्रह्मजामातरं मुनिमार्वारं दिव्यतिरुवडिगले शरणं श्रीपीठलोकाचार्य दिव्यतिरुवडिगेश्वर समस्तपरिवाराय मङ्गलविग्रह श्रीमते नारायणाय नमः अस्मद्गुरुभ्यो नमः प्रियपतियाय श्रीवैकुण्ठनिकेतनाय नित्यमुक्तानभाव्यनाय निरतिशय आनन्द युक्तनाय निखिल सर्वेश्वरन् आहा ത്യാജ്യത്തെ ചൊല്ലി ത്യാജ്യപ്രകാരത്തെ ചൊല്ലി ത്യാജ്യത്തെ ചൊല്ലി ത്യാജ്യപ്രകാരത്തെ ചൊല്ലി പത്തിപ്പെടും ഉപായത്തെ ചൊല്ലി ഉപായ നൈരപേക്ഷം ചൊല്ലി ഉപായത്വം ചൊല്ലി ഉപായ സ്വീകാരത്വം ചൊല്ലി ഹരതു അഹം
അഹം സകൃത്യച്ചേരുടെ ചേരാന്നു സർവജ്ഞനായി സർവശക്തനായി പ്രാപ്തനാണ് അവൻ இவன் கீஜு நின்ற நிறையம்மு மேல் போக்கடி அருகைக்கும் அறிந்தபடியே செய்தலை கட்டுகை கீழான பந்த விசேஷத்தையும் காட்டுகிறது தனக்காக கொண்ட சாரஞ்ச வேஷத்தை அவனை இட்டு பாராது தன்னை இட்டு பாரு தன்னை இட்டு பார்த்து அஞ்சன அச்சம் தீர தானான தன்னையே அகம் என்று காட்டுகிறான். సమస్త పరివారాయ సర్వమంగళ శ్రీమతి నారాయణాయ నమః. సర్వధర్మాన్ పరిత్యజ్య మామేకం శరణం వ్రజ అహంత్వా సర్వపాపేభ్యో మోక్షయిష్యామి మా శుచః అనేటువంటి ఈ చర్మ శ్లోకంలో రెండవ భాగము అంటే ఉత్తర వాక్యం యొక్క అర్థము చెప్పే ముందు పూర్వవాక్యం యొక్క అర్థాన్ని క్లుప్తంగా మనకు ఇక్కడ సమీక్షిస్తూ చెబుతున్నారు. పూర్వవాక్యంలో అంటే సర్వధర్మాన్ పరిత్యజ్య మామేకం శరణం వ్రజ అనే దాంట్లో ఉన్న విశేషాలు ఒక్కొక్క పదాల్లో ఉండే విశేషం ఏమిటో దాన్ని క్లుప్తంగా చెబుతూ త్యాగత్తైశల్లి త్యాగ ప్రకారత్తైశల్లి అని పూర్వార్థాలు సర్వధర్మాన్యన్ను త్యాగత్తైశల్లి సర్వధర్మాన్ పరిత్యజ్య మాం ఏకం శరణం వ్రజ అనే 6 పదాల్లో సర్వధర్మాన్ అనే మాటలో ఉండే అర్థం వల్ల ఏమిటి అంటే మనము వదలవలసినటువంటివి ఏమి అనేవి చెప్తున్నారు. అలాగే త్యాగత్తైశల్లి పరిత్యజ్యాయను త్యాగ ప్రకారత్తైశల్లి సర్వధర్మాన్ని అంటే ఏ ధర్మాన్ని వదలాలి, ధర్మం అంటే ఏమిటి, ఎట్లా వదలాలి, ఏ రకంగా ఆ ధర్మంలో పరిస్థితి ఏమిటో చెప్తున్నారు. అంటే మనము విడవవలసినటువంటి మనమంటే ఇక్కడ ఏమిటి, ముక్తి మోక్షము కోరేవాడు, ముముక్షువైన వాడు, భగవత్ప్రాప్తి కావాలనుకునేవాడు, పరమాత్మను పొందాలనుకునేవాడికి ఈ తాను పరమాత్మనే సాధనంగా తీసుకునేవాడికి, పరమాత్మని ఉపాయంగా భావించేవాడికి ఆ పరమాత్మ ఉపాయం తప్ప మిగతా ఉపాయములన్నింటినీ కూడా వదలాలి. కనుక ఆ వదలవలసినటువంటి ఉపాయములు లేక ధర్మములు ఏమిటో అవి చెబుతుంది సర్వధర్మాలు అనే మాట. ఆ తర్వాత విడవాలి అన్నప్పుడు విడవడం ఎలాగా, ఎట్లా విడవాలి అనేది పరిత్యజ్య అనేది చెబుతుంది. అలాగే త్యాగ ప్రకారత్తైశల్లి మామ్యన్ను పట్టుపడు ఉపాయత్తైశల్లి మరి అన్నిటిని వదిలితే మరి దేన్ని పెట్టుకోవాలి, ఏ ఉపాయంగా తీసుకోవాలి అనే మాటని మాం అంటే నన్ను అనే మాట వల్ల తెలుస్తుంది. అలాగే ఏకం ఎన్ను ఉపాయ నైరపేక్షించల్లి నన్ను కాదు నన్నే, ఏకం అంటే నన్నే నీవు తీసుకోవాలంటే అర్థం ఏంటంటే ఇంకా వేరే ఉపాయం అక్కర్నే లేదు అనేటువంటి అంశం చెబుతుంది ఏకం అనేది. అలాగే శరణం ఎన్ను ఉపాయత్వం చొల్లి అయితే ఈయనను ఆయన ఉపాయంగా తీసుకోవాలంటే ఏం చేయాలి, శరణు వేడాలి అనేది. ప్రజాయన్ను ఉపాయ స్వీకారం చెందిగలదు కనుక నీవు తప్ప మరొక ఉపాయం లేదు అనేటువంటి నీవే నాకు శరణము అని శరణమును పొందాలి. పొందడం అంటే బుద్ధిలో ఆలోచనలు పరమాత్మని సర్వధర్మములను కూడా వదిలి ఆయన తప్ప నాకు మరొక ఉపాయం లేదు అనే భావననే కావాలి అనే మొదటి వాక్యం యొక్క అర్థానంతా కూడా మనకి ఇందులో చెప్పారు అని. ఇక ఆ తర్వాత అంటే ఇక్కడ దీనివల్ల ఏం జరిగింది అంటే అధికారి కృత్యం పూర్తయిందనమాట. అధికారి అంటే పరమాత్మను పొందాలి అనుకునేవాడు పెడుతున్నాడు, వాడు చేయవలసిన పని అయిపోయింది. అందువల్ల అన్ని వదిలి నిన్నే పట్టుకున్నాను, నిన్నే శరణు పెడుతున్నాను అని అన్నాడు. ఇక తర్వాత ఎప్పుడైతే వాడు శరణు చేశాడు, శరణాగతి చేశాడు, ప్రపత్తి చేశాడు పరమాత్మకి, అప్పుడు మిగతా బాధ్యత ఎవరిది, పరమాత్మది. కనుకనే ఈ ఉత్తర వాక్యంలో పరమాత్మ యొక్క బాధ్యత ఏమిటో చెబుతూ దీన్ని ఉపాయం యొక్క బాధ్యత అంటున్నాం. ఉపాయము అంటే పరమాత్మని ఉపాయం అనుకుంటున్నాం కనుక ఈయనను స్వీకరించిన తర్వాత ఈయనేం చేయాలి మరి అని దాన్ని ఇది ఉత్తర వాక్యం చెబుతుంది. దాన్నే అహం త్వా సర్వపాపేభ్యో మోక్షయిష్యామి మా శుచః. ఇక నువ్వు నన్ను ఎప్పుడైతే పట్టుకున్నావో, నన్నే నమ్ముకున్నావో, ఇంకా వేరే ఆధారం లేదని అన్నిటినీ కూడా వదులుకొని కేవలం నీవు తప్ప మరొకటి లేదని ఎప్పుడైతే అనుకున్నావో అప్పుడు మొత్తం బాధ్యత నాది. కనుక అహం త్వా సర్వపాపేభ్యో మోక్షయిష్యామి, నేను నీకు నన్ను పొందడానికి అడ్డంకులైనటువంటి ఎన్నెన్ని ఆటంకాలు ఉన్నాయో అన్నిటిని నేనే
ఎలాగైనా సరే వాటిని వదిలేస్తాను, నీవు దుఃఖించాల్సిన అవసరం లేదు అంటూ రెండవ దాంట్లో ఈయన అంటే పరమాత్మ ఎప్పుడైతే వాడిని ఆశ్రయిస్తామో వాడు తప్ప మరొకటి లేడు అని ఎవరైతే భావిస్తాడో అలాంటి వాడిని కాపాడాల్సిన బాధ్యత ఆయన్ని తీసుకుని ఆయన వాడికి ఎలాంటి దుఃఖం కలగకుండా తాను చూసుకుంటాడు. ఈ దుఃఖం అనేది అంటే ఐహికము కానీ పారలౌకికము కానీ అంటే పరమాత్మను పొందడంలో కలిగేటువంటి కష్టాలనే కొంచెమే కాకుండా తనవాడు అనేప్పటికీ పరమాత్మ అనుకుంటాడో వాడి దృష్టి ఎప్పుడు ఈ లోకంలో ఉన్నటువంటి ఈ జీవి మీద ఉంటుంది. ఎందుకంటే నమే భక్త ప్రణశ్యతి, నా భక్తుడు ఎప్పుడు కూడా నటించడానికి వెళ్ళలేదు, వాడికి ఎలాంటి బాధ కలగడానికి వెళ్ళలేదు అని చెప్పి ఎట్లాగైతే భగవద్గీతలో అన్నాడో ఆ రకంగానే ఒక్కసారి ఆయన స్వీకరించాడంటే ఓహో ఇది నా వస్తువు అనుకున్నాడంటే ఇక దీన్ని కాపాడాల్సిన బాధ్యత, దీనికి శ్రమ కలగకుండా ఉండాల్సిన బాధ్యత అంతా పరమాత్మనే తీసుకుంటాడట. తీసుకొని ఈ లోకంలో ఉన్నంతకాలం వాడు ప్రారంభ కర్మ అనుభవించాలి కనుక అనుభవించేంత వరకు కూడా ఎన్ని రకాల శ్రమలు ఉంటాయో వాటిని అతనికి శ్రమల రూపకంగా చేస్తూ శ్రమలు కాకుండా చేస్తూ ఉంటాడట. సాధారణంగా పరమాత్మ ఈ లోకంలో ఉండగా ఎట్లా మనం రక్షిస్తాడో అంటే మనం సాధారణంగా ఒక అభిప్రాయంలో ఉంటాం. అదేంటంటే మనము భగవంతుడికి ప్రార్థన చేస్తే లేదా ఆయన పూజలు చేస్తారో అనుగ్రహం పొందితే మనకు అనుకున్నవన్నీ జరుగుతాయి. ఎందుకంటే ఈ లోకంలో కావలసినన్ని ఎన్నో రకాల ఆర్థిక పరిస్థితుల్లో లేక శరీరంలో ఆరోగ్యము దృష్టి ఎన్నో రకాల మన కోరికలన్నీ అయిపోతాయి అనేటువంటి ఒక భావన మనకు సామాన్యంగా ఉంటుంది. అది వాస్తవమే కానీ అన్ని ఇచ్చేవాడు ఆయనే, కానీ ఆయన ఇచ్చిన మనము చేసుకున్న కర్మ ఫలితాన్ని కాదని ఇవ్వడానికి వీలేదు. ఎందుకు లేదు అంటే ఇవన్నీ చేసి ఇవన్నీ కర్మలు చేసి వాటి అనుభవించడానికి అగ్రిమెంట్ తీసుకుని వస్తుంది. వచ్చిన తర్వాత ఇది కూడా తీసేయమంటే ఇది తీసేయడం అంటే అర్థం ఒకటే, శరీరం ఉన్నది అంటే అర్థం ఏమిటి మన కర్మ ఫలితాలను అనుభవించడానికి ఉంది అని అర్థం. ఈ శరీరం వచ్చిందో దానికోసం. అందువల్ల ఒక చోట ఒక అపాయింట్మెంట్ చేశాడంటే అక్కడ నువ్వు డ్యూటీ ఫలాన్ని చెయ్యాలి, నీకు డ్యూటీ లేదంటే నీకు అక్కడ ఉండాల్సిన అవసరం లేదు. అట్లాగే ఈ శరీరం ఎందుకు ఇచ్చాడంటే మనం ఇంతకు పూర్వంలో జీవితంలో లేక వేరే వేరే జన్మల్లో చేసుకున్నటువంటి కర్మ ఫలితాల్లో కొంత భాగాన్ని అనుభవించడం కోసం ఏ రకమైన శరీరం ఇస్తే ఆ అనుభవం పూర్తి అవుతుందో చెప్పడం కోసం స్వామికి సంకల్పించి ఆయా జీవులకి ఆయా రకమైన శరీరాలు ఇస్తాడు. కొందరికి మనిషిగా, కొందరికి పక్షిగా, కొందరికి జీవి ఇలాగ ఏది ఇచ్చినా సరే. అట్లాగే ఎప్పుడైతే అది పూర్తి అయిపోయిందో వచ్చిన పని అయిపోయిందో ఆ శరీరాన్ని తీసేస్తాడు, ఆయన తీసేస్తాడుగా తీసుకుంటాడు. ఇది జననం మరణం, దీనికి ఉన్న లక్షణం అది. కనుక ఇప్పుడు ఈ శరీరాన్ని తీసేయాలన్నప్పుడు తీసేయడం అంటే నీకేం పాపం నేను చేసింది ఏమైనా అన్ని తీసేయాలనే పరిస్థితి వచ్చినప్పుడు ఇంకా శరీరంతో అవసరమే లేదు. కనుక అట్లా కాదు, ఇది ప్రారంభ కర్మ. అందువల్ల మనం చేసేటువంటి కర్మల యొక్క ఫలితాలు లభించేటప్పుడు దానికి ఇదివరకు జన్మజన్మాల్లో చేసినటువంటి ఎన్నో కర్మలుంటే వాటి ఫలితాలని మనం అనుభవించి తీరాలి కనుక అవశ్యం అనుభోక్తవ్యం కృతం కర్మ శుభాశుభం. ఏదైతే మంచి చేసినా చెడు చేసినా దాని ఫలితాన్ని తప్పనిసరిగా ఈ జీవి అనుభవించాలి. అయితే అనుభవించడానికి ఎంత టైము ఏ కాలం అనేది మనం చూస్తే అది అనుభవించడానికి కొన్ని వేల సంవత్సరాలు పట్టేట్టుంటే మరి వేల సంవత్సరాలు ఒకే శరీరంలో ఉండడానికి వీలేదు కనుక ఒక శరీరం ద్వారా కొన్ని అనుభవింపచేసి మళ్ళీ ఇంకో జన్మ ఇచ్చి మరో శరీరంలో మళ్ళీ కొన్ని అనుభవింపచేస్తూ వాడు అన్ని మైనస్ చేసేస్తుంటాడట. కనుక మరి ఆ స్థితి వచ్చినప్పుడు మరి ఇప్పుడు ఎన్ని జన్మలెత్తాలే కనుక బహునాం జన్మనామంతే జ్ఞానవాన్ మా ప్రపద్యత అన్నాడు అక్కడ భగవద్గీతలో. ఎన్ని జన్మలో ఎత్తు వచ్చిన తర్వాత అప్పుడు జ్ఞానం కలుగుతుంది. ఏంటి ఎంతకాలం ఇట్లాగా చేసేది అన్నప్పుడు స్వామి ఈ జన్మలు నా వల్ల కావు, ఇది నేను కుదరదు ఇక రాదు, ఎందుకంటే ఇలాగ నేను కావాలని నేను చేసే పరిస్థితి కుదరదు కనుక జ్ఞానవాన్ భూత్వా అప్పుడు జ్ఞానం వస్తుంది. మా ప్రపద్యత అప్పుడు మరి ఎట్లాగా స్వామి అంటే ఇదిగో నా దగ్గర నీవేమైనా క్షమించి తీసేస్తే పోవాలి తప్ప నేను చేసిన వాటినన్నిటి కూడా మరి నేను అనుభవించి పూర్తి చేసుకోవాలనుకుంటే ఇది అయ్యే పని కాదు అని ఎప్పుడైతే ప్రపత్తి చేస్తాడో అప్పుడు సరే అని వదిలేస్తాడు ఆయన. ఆ వదిలేసినప్పుడు జరిగేది ఏమిటి అంటే ఇంతకు ముందు జరిగినటువంటి ఇంకా అనుభవించడానికి అవసరమైనన్ని కర్మ ఫలితాలు ఏమవుతుంటే అవన్నీ తీసేస్తాడు ఆయన. ఇక ముందు రావాల్సిన వాటిని కూడా తీసేస్తాడు. కానీ ఏదైతే మనం అనుభవించడానికి వచ్చామో దాన్ని తీసే పరిస్థితి సాధారణంగా ఉండదు. ఎందుకంటే అది అనుభవం వచ్చింది. అయితే ఈ కర్మ చేయగలిగింది, ఇది లాస్ట్, ఇక మళ్ళీ ఈ జన్మ లేకుండా తేడాలు చేస్తారు అని ఒక అంశం. ఇక రెండవది ఏంటంటే
ఈ అనుభవాన్ని కూడా అనుభవింపచేసేటప్పుడు మన కర్మల్ని అనుభవింపచేసేటప్పుడు ఏం చేస్తాడు అంటే మనకు బాధ కలగకుండా వాటి వల్ల అయింది అనిపించేటువంటి స్థితిలో ఉంటాడు. పరమాత్మను నమ్ముకున్న వాడికి వాడికి తేడా ఇక్కడ. ఎందుకంటే మనం చేస్తున్న కర్మలో తానే సగం తోడ్పడుతుంటాడు అనమాట. తోడ్పడి వాడు మనకు శ్రమ కలగకుండా బాధ కలగకుండా కష్టాలైతే సుఖాలైతే హాయిగా అనుభవింపజేస్తూ మరింతగా అనుభవింపజేస్తూ చేయడానికి వాడు వెనుక ఉండి తోడ్పడతాడు అనేది సిద్ధాంతం. అంతేకాని వాడు చేసిన కర్మను తీసేస్తాడు. ఇక వాడే తీయకపోతే నాకు మరి వీడితో ఏం పని అనేటువంటి ప్రశ్న కూడా వస్తుంది. నా కర్మని నేను అనుభవించేటువంటి ఇంకా దేవుడు ఎందుకు అనే ప్రశ్న వస్తుంది. ఎందుకంటే మనకి ఇక్కడ తప్పుడు వ్యవహారం ఏంటంటే ఆ భగవంతుని యొక్క అనుగ్రహం వల్ల మొత్తం ఇది అది అన్నీ పోవాలనే దృష్టి కాదు. భగవత్ కృప ఏం జరుగుతుందంటే ఇదివరకు ఇక మనకున్న పాపరాశి అంతా పోయి మళ్ళీ దీనికోసం అనుభవించాల్సిన అవసరం, అనుభవించి మళ్ళీ శరీరంలోకి రావాల్సిన అవసరం లేకుండా పోవడం ఒకటి. రెండవది ఏంటంటే ఇక్కడ ఉన్నప్పుడు కూడా ఈ అనుభవాన్ని కూడా సాధారణంగా ఒక ఆపరేషన్ తప్పనిసరిగా చేయాల్సిన స్థితి వచ్చినప్పుడు డాక్టర్ ఎలాగా వాడికి బాధ కలగకుండా మత్తు మందించి ఎలాగైనా సరే వాడు ఆపరేషన్ చేస్తాడు, చేయక తప్పదు. కానీ ఆ ఆపరేషన్ వల్ల కలిగేటువంటి బాధ అయితే ఉందో ఆ బాధను వాడు పొందకుండా ఎలాంటి ట్రీట్మెంట్ ఒక మంచి డాక్టర్ చేస్తాడో అలాగే పరమాత్మ కూడా తన భక్తులకి అనుభవాన్ని అనుభవింప చేస్తూనే అనుభవం వల్ల కలిగేటువంటి బాధలు కలగకుండా చూస్తాడు. అది ఒక అర్థం. ఒక్కొక్కసారి ఆయన సంకల్పం ఉంటే అది కూడా తీసేయవచ్చు అని చెబుతారు ప్రపన్నుని విషయంలో. కానీ అది రేర్, అది సాధారణంగా. ఎందుకంటే మనం ఇట్లాగా అడగగానే జరిగేది. అవసరం ఉంటే వాడు ఎందుకంటే స్వతంత్రుడు కనుక దానికే ఉందండి. అప్పించిన వాడు ఉన్నాడు, వాడు చెప్పాడు వడ్డీ ప్రకారం ఇదిగో నేను బడుగు ₹1,00,000 ఇచ్చాడు, నెలకు ₹2,000 ₹3 ఏదో వడ్డీ ఇచ్చాడు. వాడు ఇస్తూ పోతే ఏం చెప్పాడు, నువ్వు నా దగ్గర ఇది పోవాలంటే ఏం చేయాలి, నెలలు కాదు నా దగ్గర నువ్వు ఉండి అవి తలుపు తీయండి. అది వస్తుంది తొందరగా పోయింది. అందువల్ల ఏం జరుగుతుందంటే నీవు కట్టాలన్నా అనుకోండి, కట్టాలన్నాక నువ్వు నా దగ్గర పని చేయి, నీకు ₹42,000 జీతం అన్నాడు. ఇక వాడు ఆ తర్వాత ఏంటంటే వాడి దగ్గర పని చేస్తున్నాడు. ఇదే వ్యక్తి ఇలా నెలకిన్ని కోసుకుంటూ కూర్చుంటే వాడు ఎన్నడైపోవాలి, వాడి వడ్డీ కలిసేది కలుస్తుంది. ఇది కాదు, చివరికి ఇచ్చి అయ్యో 10 ఏళ్ళ 15 ఏళ్ళ 20 ఏళ్ళ వాడి జీవితం అంతా వాడికి అవసరం ఉన్నా కానీ అవి పోయి అట్టుకెళ్ళలేదు. అప్పుడు ఏం చేస్తావు, అయ్యా ఇక అలా కాదు ఏం చేస్తావు అంటే పోలేరా ఇక ఏదో చేస్తామని చెప్పి ఆయన కాదని చెప్పేశాడు. ఇటు అట్లాగే పరమాత్మ యొక్క దివ్యత్వంలో కూడా భగవంతుడు తాను కావాలనుకుంటే ఇవి కూడా క్షమించగలుగుతాడు, అదే కష్టం లేదు. అది మనం చూడాలి. కనుక అయితే ఒకటి ఏమిటి మనకున్న యాంగ్జైటీ ఏమిటంటే మనకు పరిస్థితి నిజంగా కూడా మనము చేసినటువంటి కర్మ ఫలితాన్ని అనుభవించకుండానో లేక రాబోయేదాన్ని మనం ఆపడానికి కోసమో మనం ప్రయత్నం చేయగలిగిన తర్వాత ఇంకా ఆసక్తి మనకెక్కడితే ఆసక్తి పరమాత్మ హస్త ప్రకారం ఉండాల్సిన పరమాత్మకే లేదు. అలాగే మనకు కూడా లేదు. మనకు కావాల్సిందంటే ఏం జరగబోతుందో రేపు ఏంటో ఎల్లుడేంటో మనం జ్యోతిష్కుల దగ్గరికి వెళ్ళి ఏమండి మా సంగతి ఎట్లా ఉంది, మరి ఏం పరిస్థితి, నా గ్రహచారం చూసి వాడు గ్రహచారం ఇట్లా ఉంది అని సరే అంటే ఆత్మశక్తి గలవాడు, విద్యావంతుడు, విజ్ఞానవంతుడు, లేకపోతే బాగా తెలిసినటువంటి వాడు, దివ్య దృష్టి కలవాడు జరగబోయేదాన్ని ఈరోజు జరగబోతుంది చూసి చెప్పొచ్చునేమో కానీ తీసేసేటువంటి ప్రశ్న వాడికి ఎక్కడ అధికారం వాడు. ఎందుకంటే సామాన్యంగా పరమాత్మకే లేని లక్షణం మనకు ఉండదు. ఒకటేంటంటే సాధారణంగా తిరుమలలో ఒక విశేషం మనకి ఏం జరుగుతుంది, ఇక్కడ ఏముందంటే ఇక్కడ బావి ఉందయా, ఇక్కడ కాలువ ఉంది, ఇక్కడ గోతి ఉన్నది, గొంతు ఉన్నది, అక్కడ ఏదో గొయ్యి ఉన్నది కనుక జాగ్రత్తగా ఉన్నాం అనుకోండి, వెళ్ళేటప్పుడు జాగ్రత్తగా వెళ్తావు తప్ప అది తెలుసుకోవడం వల్ల అది ఆతో దాటానికి వీలు ఉండదు. ఇది సాధారణం. కనుక కొంత సులభంగా అంటే మనకు జరగాల్సినటువంటి శ్రమ ఏదైతే ఉన్నదో ఆ శ్రమ జరగకుండా దాటాలి కనుక ఇలా కాలు మీద కాకపోతే లేకపోతే ప్లేన్ మీద ఎక్కి దానికి అవసరపడతాం. ఇంతే తప్ప దాటడం తప్పనిసరి. అయితే ఈ సౌకర్యాలు పరమాత్మ మనకి గ్రహాలు చేస్తాడు కనుక ఇటువంటి అన్ని కర్మాలు అనుభవాలు ఏవైతే ఉన్నాయో అవి తప్పవు అని చెబుతూ ఇక్కడ మనకి ఇలాంటివి అయితే ఉన్నాయో అయితే ఈ విషయాలు ఎప్పటికీ వస్తాయో ఇప్పుడు జరిగేటప్పుడు ఇక్కడ ఏం చెప్తున్న ప్రపంచంలోకి జరగాల్సిన విషయం ఏమిటి, ఇక్కడ పరమాత్మ విషయంలో వచ్చినప్పటికీ సాధారణంగా జీవితం ఇలాంటిది. కానీ ఒకవేళ ప్రపన్నుడి మీద పరమాత్మకి అనుగ్రహమే కలిగితే అప్పుడు ఏంటంటే మిగతావన్నీ శాసనాలు నువ్వు ఏం చేసినా నీకు తప్ప నాకు మరొక గతి లేదు అంటే ఆయన ఏం చేస్తాడంటే మన ఇక్కడ ఉన్నప్పుడు రక్షిస్తూనే ఉంటాడు. ఆ రక్షించడమే కాకుండా అవసరం అనుకుంటే వాటిని తీసేస్తాడు కూడా. ఎందుకంటే వాడికి ఆ శక్తి అలాంటిది ఉంది ప్రపన్నుడి విషయంలో. అంటే ఇక్కడ ప్రశ్న ఏమిటి, ప్రారంధ కర్మని మనము భగవంతుడు మార్చగలుగుతాడా లేదా అనేటటువంటి ప్రశ్న. ఎందుకంటే ఇదివరకున్న కర్మ అంతా తీసేస్తాడు,
చేస్తాడు, రాబోయేది జరగకుండా చేస్తాడు. ఏదైతే మనం అగ్రిమెంట్ చేసుకొని వచ్చామో, జన్మ ఎత్తున్నామో దాన్ని తీసేస్తాడా లేదా అంటే ఆ కర్మను తీసేయడం అంటే అర్థం ఏంటి? అక్కడికి వాడికి సమాప్తం చేయడమే. ఇక్కడ ప్రస్తుతం అర్థం చేసుకోవాలి మనం. కర్మ తీసేసినా శరీరం ఉండదు. శరీరం ఉన్నదంటే కర్మ తప్పనిసరిగా ఉండనే ఉంటుంది. ఇది బాగా ఆలోచించాలి. అందువల్లే ఒక్కొక్కసారి మనం ఎంత అనుభవించాల్సి ఉంటే అంతగా మనం అనుకుంటాం. మనకేంటి ఇక్కడ 100 ఏళ్ళు బతకాలి, 150 ఏళ్ళు బతకాలి, 50 ఏళ్ళు బతకాలి అంటే మన చేతిలో లేదు. నువ్వు ఎంత తీసుకొచ్చినావు అప్పు, ఎంత నువ్వు కట్టాలి, ఎంతకాలం చేయాలి, అంతకాలం ఇక్కడ ఉండి తీరుతావు. తప్పదు. పోవాలంటే విజయంగా వచ్చేది కాదు. కనుక అందువల్ల ఆ స్థితి వచ్చినప్పుడు అయితే ఇక్కడ ఏం చేస్తాడు? అనుభవింపు చేయవలసి వచ్చినప్పుడు తానుంటాడు. సాధారణంగా ఎట్లా ఉంటుంది లోకంలో? ఎవడోడు అప్పు చేశాడు అనుకోండి, మనం ఉదాహరణ ఎందుకు తీసుకుంటున్నామంటే భగవతత్వం అర్థం అవడం కోసం. ఒకతను ఎక్కడో ఉద్యోగం చేస్తున్నాడు అనుకోండి, ఆ ఉద్యోగానికి వాడు చేయగలిగే వాడు ఉన్నంతకాలం ఊరంతా అప్పు చేసేవాడు. చేసి వాడు ఇది చేసినదంటే వచ్చే నెల చేస్తాం ఇస్తాం అనుకుంటున్నాడు, నడుస్తున్నది పోతున్నది. ఆ ఇచ్చేవాడు కూడా ఇస్తూనే ఉంటాడు. ఎందుకంటే వీడేటి పోతాడు ఇక్కడ ఉంటుంది కదా. వాడు ఇచ్చే వాడికి సడన్గా ట్రాన్స్ఫర్ వచ్చింది. పోతే పడుతుంది చిన్నప్పటికి అప్పుడు ఏమైంది? పోయేటప్పటికి ఎట్లా ఇవన్నీ ఆ ఊరి నుంచి వాడు కొనిస్తాడు. పోనీ పాపం వాడు వచ్చేవాడు నిజానికి ఇచ్చేవాడు కూడా నీకేం పర్వాలేదు తీసుకో అన్నాడు కూడా. ఇప్పుడు వాడు ఏం చేస్తాడంటే వాడు వచ్చి దగ్గరికి వచ్చి ఆయా శాస్త్రం ఎదుట కదా అయ్యో ఇట్ట కదా మరి ఆ పైసలు పోతే మొదలు పెడతాడు. ఎందుకంటే నిన్న నేర్చుకోవచ్చేవంటివి అనుకున్నా కానీ ఎందుకులే కానీ ఇట్లా వాడు మెల్ల మాట్లాడతాడు, గట్టిగా మాట్లాడతాడు. అర్థం కలిసి లేదు పేద కథ అయిపోతే వాడి గదవ తీయరు. అవన్నీ జరిగితే అవి ఎట్లా పోవాలి? అప్పుడు ఇద్దామని లేదు, ఉండి పూర్తి చేద్దామంటే ఉండడానికి వీల్లేదు, తప్పనిసరిగా వెళ్ళాలి. అప్పుడు ఏం చేస్తాం? పక్కకు ఉన్నాడు ఎవడవాడు, పక్క టీచరు ఇంకెవడవాడు ఉన్నాడు, అదే ఎటువదయా అంటే మరి ఆయన చెప్పకపోతే నేను ఇస్తాను నువ్వు వీడు అన్నాడు అనుకోండి. మరి అట్లయితే ఇంకేముంది, ఇక నువ్వు నాకు నాకేం నచ్చడం అయిపోయింది. ఇది విట్నెస్ సాక్ష్యం అంతేగా. కనుక అనుభవించవలసినటువంటి స్థితిని వీడి బదులు వాడు అనుభవిస్తాడు. అట్లాగే ఎవడో అనుభవించే బదులు పరమాత్మ స్వయంగా తాను అనుభవిస్తాడు. వచ్చిన విషయం ఇది. ఆ భక్తుల విషయంలో వచ్చేటప్పటికీ వాడి కోసం తాను అనుభవిస్తాడు. ఇది ఎందుకంటే అనుభవించే అవతారాలు ఎందుకొస్తాడైనా ఈ లోకంలోకి. కనుక ఆ బాధ అనుభవించేనా సరే తాను వీడిని నిరుక్తి అనబడే దానికోసం వస్తాడు. కనుక అది అత్యంతమైనటువంటి ప్రపన్నుడు. అందువల్ల పరమాత్మ ఉపాయాన్ని పట్టుకున్న తర్వాత వాడి ప్రేమ అనుగ్రహం మన మీద కలిగిన తర్వాత ఇక మనడు ఎవడేం చేయలేడు అనేటువంటి స్థితికి చెప్తారు. అయితే అది ఎప్పుడు అదే అత్యంతమైనటువంటి ఒక పరమాత్మ కృపా ప్రవాహం కలిగినప్పుడు, అంతే తప్ప లేకపోతే ఏం చేస్తుంది? జ్వరం వచ్చింది అదేంటి వాడేంటో మంట అని ముట్టుకుంటూ ఉంటే మనకి ఆపరేషన్ జరిగిందనుకోండి, వాడే మంది ఎంత పని చేస్తున్న తర్వాత చేస్తుంది వస్తుంటే తల్లి ఏం చేస్తుంది? పాపం బాధపడుతుంది. అయ్యో వాడితో పాటు వీడు బాధపడుతుంది అని ఓర్చుకోకూడదు కాస్తుంది. కానీ అదేమైనా చేస్తుందా? పరమాత్మ అంతే. ఈ దృష్టి కలిగినప్పుడు జీవితాన్ని ఎంతో హాయిగా మనం నడపచ్చు. అది మనం ఆలోచించలేక ఆశలు పెట్టుకొని ప్రతిదీ కూడా బేరం పెట్టుకొని పరమాత్మనే ఇది చేస్తాడు అనుకున్నటువంటి ఒక దురాశతో కాదు. కనుక వాళ్ళు రక్షకుడు అనుకొని మనం అనుభవించాల్సింది అనుకుని మనం చేస్తూ ఉండాలి. కనుకనే మనకి లేకపోతే ఆడవాళ్ళంతా భక్తులు ఇంకొకరు ఎవరున్నారు? యజ్జద్భవ్యం భవత్ భగవన్ పూర్వకర్మానురూపం. ఏదరితో జరగని స్వామి ఏతత్ ప్రార్థ్యం. నేను కోరేది ఏంటంటే నీ దృష్టి నా మీద ఉంచు. నేను ఎక్కడున్నా సరే, నేను హాస్పిటల్లో ఉన్నానా, నేను ఆఫీసులో ఉన్నానా, ఎక్కడున్నాను చూస్తూ ఉన్నాను అంతే. అవసరపడితే రక్షిస్తాను అనే దృష్టితో జీవించాలి అనే దృష్టి కలిగిన కనుక ఇలాగా ఉపాయం కలిగిన వాడికి ఇక్కడ ఉపాయ స్వరూపంలో అహం అక్కడేమన్నాడే. అందువల్ల అహం త్వా సర్వపాపేభ్యో మోక్షయిష్యామి. నీకేం భయపడాల్సిన అయిపోయినా దగ్గరికి వచ్చాను. కనుక అహం నేను అంటున్నాను. ఇక్కడ నేను చెప్పానే ఇక్కడ దాంట్లో అహం మాం అనే మాటలు రెండు వచ్చేటప్పటికీ మొత్తం భగవద్గీతలో స్వామికి మనతో కలిసి మెలిసి తిరిగి ఉండాల్సిన స్థితి వచ్చినప్పుడు నన్ను అన్నాడే. ఇక్కడ అహం అనేటప్పుడు నేను అనేటువంటి స్థితి వస్తుంది. నీకెందుకని నేనున్నా అని అంటానే. నేను అంటున్నా అంటే ఉన్నవాడి మీద ఎవరు నేనున్నా అంటే మనం అన్నాడు కూడా సాధారణ ఏం లేనివాడు బక్క పలతగా ఇట్లా ఉన్నాడు, వాడు ఊరికే పోతాడు, వాడు పోయేవాడు నాలుగు నీకెందుకు నేను ఉండపో అన్నాడు. వీడియో ఉన్నామానే వాడి కొన్ని శక్తి కూడా వచ్చాయి కదా.
కనుక అహం అంటే ఏమిటో ఇక్కడ అర్థం చెప్తున్నారు. అహం అంటే నేనంటే ఎవడనుకుంటున్నావు? అప్పటిదాకా ఆయన ఏమనుకున్నాడు అర్జునుడు? అక్కడ ఇంతకుముందే చెప్పాడు, కృష్ణ భగవానుడు ఎట్లా ఉన్నాడు? ఆయన సారథిగా ఉన్నాడు. ఆయనకి ఆ సారథిగా ఉన్నప్పుడు కూడా ఎట్లా ఉన్నాడంటే ఇక్కడ చూపించి దాంట్లో ఇంతకుముందు ఆ వేషం చూపిస్తాడు అక్కడ. ఎందుకంటే ఆయన ముందు కూర్చున్నాడు రథం మీద, ఆ తర్వాత ఒక కాలు కిందికి వేశాడు, ఒక కాలు ఇట్లా పట్టుకున్నాడు, ఆ తర్వాత గుర్రాలు తోలుతున్నాడు, తర్వాత కనీసం కిరీటం కూడా లేదు వెతికి. ఎందుకు లేదు అంటే వీడి కిరీటం పెట్టుకుంటే మరి వాడికి ఎట్లా, వాడికి వీడికి తేడా ఎక్కడ ఉంటుంది. కనుక వీడు డ్రైవరా, అందువల్ల వీడు నడిపి సారథి కనుక నెత్తి మీద కిరీటం అంటే వీడు పెద్ద అయిపోతాడు కనుక వాడికి కిరీటం వీడికి లేదు. పాపం మెడికలన్నీ విరవస్తున్నాడు, నడిపిస్తుంటే మొత్తం ఆ గుర్రాలు కురుక్షేత్ర మైదానంలో తాను నడుపుతూ ఉంటేనట ఆ గిట్టల చప్పుడికి అక్కడుంటే ఆ భూమి మీద ధూవులంతా లేచి ఆయన మెంటికల మీద పడుతూ ఉందట. అలా పడుతూ ఉంటే తను ఎందుకంటే ఓ చోట పగ్గాలు పట్టుకున్నాడు, ఒక దాంట్లో కళ్ళెం పట్టుకున్నాడు, ఒక చోట చూస్తున్నాడు అని చెప్పి దాంట్లో ఉంది ఆ వేషాన్ని. అగ్రే కృత్వా కమపి జననం జానైకేన తిష్టన్ పశ్చాత్వార్ధం ప్రణయసా చక్షుషా వీక్షమాణ సవ్యేతోత్రం కరసే దక్షిణే జ్ఞానముద్రం ఆవిభ్రాణ రథమదివసం పాతున సూతవేష. సూతవేషం ఇది అంటే నడిపేవాడి యొక్క విషయం ఏంటంటే అగ్రే కృత్వా కమపి జనం, ఒక కాలు ఇట్లా వేసినా ఒక కాలు ముడుచుకున్నాడట, ఈ కాలు కిందికి వేసి ఒక కాలు ముడుచుకొని కూర్చున్నాడు. ఇది కూర్చోవడంలో ఎప్పుడు కూడా పరమాత్మ కూడా స్టైల్ అది. ఎప్పుడంటే ఒక మనిషి ఏ దేశంలో ఉన్నా వీడు పలారావడం ఎట్టు తెలవాలంటే వాడిని యాక్షన్ చెప్తుంది. నువ్వు ఏదన్నా చెప్పేది వాడు నడక వాడు ఉనికి న్యాచురల్గా ఉండేది ఉంటుందే, అది ఎట్టుకోడు. కనుక ఆ పరమాత్మ ఎక్కడ కూర్చున్నా ఒక కాలు కింద వేస్తాడు, ఒక కాలు ఇట్లా ఒక కాలు మీద కాలు వేసుకుంటాడు, లేకపోతే కాలు ముడుచుకుంటాడు. ఆయన మహారాజు ప్రభులు కూర్చుంటారే కాలు మీద ఇట్లా పెట్టి ఒక కాలు ఇట్లా వేసుకున్నట్టు కూర్చున్నట్టుగా అట్లా కూర్చుంటాడు ఆయన. అక్కడైనా సరే పరపదలో కూడా అంతే. కూర్మాదీన్ దివ్యలోకాన్ తస్మిన్ ధర్మాది పీఠం అక్కడ కూర్చున్నవాడట. ఆయన ఎట్లా ఉంటాడంటే ఇట్లాగే సవ్యం పాదం ప్రసార్య ఆస్తి దురిత దక్షిణం గుంచయిత్వ జానున్యాదాయ సభ్యలాగా నాగభోగి ఇట్లా ఒకవైపు కాలు కిందికి పెట్టి ఒక కాలు మొకాల మీద పెట్టి ఇలా ముడుచుకొని పెట్టి ఆ తర్వాత ఆదిశేషం మీద ఒక చేయి వేసి మరొక చేయి ఇలా తల మీద పెట్టుకుని కూర్చుంటాడు ఆయన. అట్లాగే ఇక్కడ రథం మీద కూర్చున్నా ఆయన వైకుంఠంలో కూర్చున్నటువంటి అపీఠ మీద కూర్చున్నట్టే అనిపించింది ఆయనకి. ఎందుకంటే ఆ స్పోజ్ అది. అందువల్ల అగ్రే కృత్వా కమపి చరణం, ఒక కాలు ముందుకు వేశాడు, జానునైకి ఈనదిష్టం ఇంకో దాన్ని ఇలాగా గుడుచుకున్నాడు. తర్వాత పశ్చాత్పార్థం ఇక్కడి నుంచి ఓవర్ ఏడుస్తున్నాడు, మీద పడి ఏడుస్తున్నాడు కనుక ఏడుస్తున్నాడు వాడు అక్కడ మీద పడలేదు. ఎందుకంటే పైనుంచి కిందికి దిగి రాకుండా ఇట్లా ఇచ్చే ఓవర్ అక్కడికి వెళ్తున్నాడు, వెళ్తే పశ్చాత్ వెళ్తే చూస్తున్నాడు. ఒకవైపు ఈ చేతిలోనేమో అదేంటి పగ్గాలు పట్టుకున్నాడు, కొరడా ఉంది, మరొక చేతులేమో జ్ఞానముద్ర ఇలా చూసి చెప్తున్నాడు. ఆ భగవద్గీత అంతా కూడా పాపున సూతవేష, చూస్తే వేషం సూతవేష పట్టాయితే అక్కడ తాత ఇక్కడి అక్కడ దాకా మరి లాలు దొరుకున్నాడు, చెట్టు దొరుకున్నాడు అనే పట్టు పీతామరం లేదు అక్కడ. ఎందుకు పట్టు పీతామరం ఇవి కట్టుకొని యుద్ధంలో పోయితే తట్టుకుంటే అక్కడ పట్టడు. అందుకొరక ఆయన మాత్రం ముట్టి కట్టుకున్నాడు, డ్రైవర్ పొజిషన్లో కట్టుకున్నాడు. పాపం ఆ వెంటకలు ధూళి వస్తుంది, ధూళితో వేషంలో ఉన్నాడు. ఎందుకు శ్రమ అతనికి? ఎందుకంటే స్వరక్షణ అహం ఇది చూచట. అప్పుడు అహం అన్నది ఒక అర్థం చెప్పి త్వాను అని చెప్తారనమాట. అక్కడ చూసిన తర్వాత ఇట్లా చూసేటప్పటికీ ఆయనకి అర్జునుడికి చెప్తున్నాడు, నేనున్నాను నీకు ఎందుకు భయపడతావు కనుక. ఎవడైతే ఈ మాటలు ఎక్కడ చెప్తున్నాడు, ఇవి సర్వధర్మాన్ని పరిత్యజ్య మామేకం చిరణం ప్రజా అని ఎప్పుడు చెప్తున్నాడు, ఎక్కడ చెప్తున్నాడు అంటే కురుక్షేత్రంలో ఆ రథం మీద కూర్చొని పార్థ సారథి వేషంలో కూర్చొని చెబుతున్నాడు ఆయన. కనుక నేనున్నాను కదా, నేనున్నానంటాడు. ఆయన యుద్ధం గాంధీమ పట్టుకుని అడుగుతుంటే ఆయన రక్షణ లేదు వీడు చేస్తాడు ఇక్కడ అనుకునేటువంటి అనుమానం రాదు ఆయనకి. అందువల్ల ఇక్కడ అహం అన్నాడు. ఇక్కడ అహం అంటే నీవేమనుకుంటున్నావు నన్ను చూచి, ఇదివరదాకా మాం ఏదో నీవు ఎందుకంటే నీ మీద ఉండే ప్రేమతో నీ మీద ఉండేటువంటి దీంతో ఇవి ఎట్లా అంటే అట్లా ఆడుతూ వచ్చాను పాడుతూ వచ్చాను విషయాన్ని ఇది సౌలభ్యం చూపించాడు అక్కడ. కానీ అంత మాత్రం చేత వాడుకుంటే పవర్ ఎక్కడ పోతుందండి. ఆ చెబుతూ ఇక్కడ అహం త్వా సర్వపాపేభ్యో అన్నాడు. ఈ అహం అనే దానికి అహం అంటే నేను అని అర్థం, మాం అంటే నిన్ను అని అర్థం, మాం అంటే నన్ను అని అర్థం, త్వా అంటే నిన్ను అని అర్థం. త్వా అంటే నిన్ను సంస్కృతంలో, మాం అంటే నన్ను, తర్వాత అహం అంటే నేను, త్వం అంటే నువ్వు. ఇది ఇక్కడ నేను అనేటప్పటికీ ఇది అహంకారం అంటాను. నేను అనేటప్పటికీ ఆయన సంగతి ఎందుకు చెప్తున్నాడు ఇక్కడ. చెప్తున్నట అహం స్వకృత్యర్ తానేం చేస్తామని చెప్తున్నాడు ఇక్కడ. సర్వజ్ఞనాయ్ సర్వశక్తినాయ్ ప్రాప్తనాన నాన్ అంటే నేనంటే ఎవరనుకుంటున్నావు అన్నాడు ఇక్కడ. సర్వజ్ఞనాయ్ సర్వశక్తినాయ్ ప్రాప్తనాన నేనంటే నేను కాదు, నేను అన్ని తెలిసిన వాడిని.
నాకు తెలియదంటూ లేదు. అన్నాడు అర్జునుడు వయసు వస్తే హంసాడు, అయ్యా నువ్వు ఏం చేస్తావు, నువ్వు అంతా చెప్పగానే నాకు తెలుసు అన్నాడు. సర్వజ్ఞ నీకేం తెలుసు అని ఆయన అడగలేదు, అడిగే అవకాశం లేదు. సర్వజ్ఞనాయ్ సర్వశక్తనాయ్, నాకు చేయరాది లేదు. ప్రాప్తనాయ్ అంటే ప్రాప్తనాయ్ నేను, నీవు నాకు నేను సంబంధించిన వాడివి, నేను నీకు కావాల్సిన వాడిని అని 3 రకాలు ఇక్కడ చెప్పాడు. అహం అనే మాటలో పరమాత్మకు సంబంధించిన 3 గుణాలు చెప్పాడనమాట. ఒకటి పరమాత్మ సర్వజ్ఞుడు, అన్నీ తెలిసినవాడు. రెండవది సర్వశక్తివంతుడు, అన్ని రకాల శక్తులు అతనికి ఉన్నాయి. ఆ మూడవది పరమాత్మకి జీవాత్మకి ఎడతెగని సంబంధం ఉంది కనుక జీవాత్మ పరమాత్మ సంబంధించిన వస్తువు. ఇతను శేషి, అతను శేషత్వం కలవాడు, అతను సేవకుడు, ఇతను యజమాని, ఇతను స్వామి, అది సొత్తు. కనుక నీవు నా సొత్తువయ్యా, అలాగే నీ సంగతి నాకు తెలుసునయ్యా, నిన్ను కాపాడాల్సిన బాధ్యత నాకు ఉందయ్యా అని చెప్పే అర్థమని అహం అని చెప్పాడు. కనుక ఎందుకు చెప్పాడంటే దానికి 3 లక్షణాలు. అయితే పరమాత్మకి ఇవే ఉన్నాయా? ఎన్ని గుణాలు లేవు? ఎన్నో రకాల కళ్యాణ గుణములు ఉంటే అన్నింటిలో సర్వజ్ఞత్వం, అన్ని తెలుసుకునే శక్తి, సర్వశక్తిత్వం, అన్నింటినీ చేయగలిగే శక్తి, అలాగే సర్వవిధ బంధుత్వం అనేది 3 ఎందుకు చెప్పాడు ఇక్కడ అంటే, వాడికి కావాల్సింది ఎవడైతే వాడు రక్షించమని కోరతాడో, ఎవడైతే వాడు ఉపాయంగా తీసుకుంటాడో, నువ్వు తప్ప మరొకట్లేదు అంటాడో వాడికి కావాల్సింది రక్షణ. రక్షణ అంటే మనం చెప్పాక రక్షణ అంటే మనకు అవసరం ఇవ్వడం, వద్దనుకుని తీసేయడం, ఇదే కదా. అది చేయగలగడానికి ఏం కావాలి? 3 క్వాలిటీస్ కావాలి. ఒకటి ఏంటంటే నీకేం అవసరం నాకు తెలియాలి, నువ్వు చెప్పేవలసిన అవసరం లేదు, చూడంగా ఇది ఫలాంది కావాలి అనేది తెలిసిన వాడు సర్వజ్ఞుడు. అలాగా కనుక ఈ సర్వజ్ఞత్వితంలో ఉంది. తర్వాత తెలిస్తే లాభం కనుక నాకు అన్ని తెలిసయ్యాక నేను ఏం చేస్తా అనేవాడు మనకు లాభం లేదు. వాడు ఎటువంటిదైనా సరే మనకు సాధించగలిగేటువంటి చేయగలిగేటువంటి శక్తివంతుడు కావాలి. కనుకనే సర్వశక్తివంతుడు. ఈ 2 నాక ఆయనకు తెలుసు, శక్తి ఉన్నది, చేయగలుగుతాడు. కానీ ఎవరి పడితే వాడికి ఎందుకు చేస్తాడు? మనం సాధారణంగా లోకంలో సహాయం చేస్తామంటే ఎవరి పడితే వాడికి ఎందుకు చేస్తామండి అంటే, ఎవడన్నా ఏదైనా మనకి వాడు చుట్టరికమో, వాడు స్నేహితుడు, వాడు ఇంకెవడో, అయ్యో వీడు మావాడి అనే భావన రావాలి, వచ్చినాయి కదా చేయాలి. కనుక నీకు నాకు చుట్టరిగా ఉంది. ఈ 3 లక్షణాలను ఇక్కడ మాత్రం చెప్పడంలో నేను నీకు సహాయం చేయగలవాడిని నేను చెప్పడం అనమాట. కనుకనే ఉపనిషత్తులు చెప్పిన మాటలు తెలుస్తారు. ఎక్ సర్వజ్ఞ సర్వవిత్, పరమాత్మ సర్వజ్ఞుడు, సర్వవిత్ అని. విత్ అంటే తెలిసినవాడే, జ్ఞా అంటే తెలిసినవాడే, అన్నీ తెలిసినవాడు. అన్నీ తెలిసినవాడు 2 సార్లు ఎందుకు అంటున్నారంటే, ఈ తెలియడం అనేది ఒకటేమో సామాన్యంగా ఉన్నది అని తెలవడం, రెండవదే వివరంగా తెలవడం. ఇక్కడ ఎవడో ఒక మనిషి ఉన్నాడు, ఎవరయ్యా అంటే ఆయన మనిషి అని తెలిసింది. కానీ ఏ మనిషి అనేటప్పటికీ మనకి వివరం తెలియాలి. కనుక మనకి అక్కడ ఎవరో ఉన్నట్టు కనిపిస్తుంది, ఆయన ఎవరయ్యా అని మనం మధ్యన అడుగుతాం. ఆయనకు అది అక్కర్లేదు, ఉన్నడుగు తెలుస్తుంది, వాడు ఎవడో తెలుస్తుంది. కనుక సర్వజ్ఞ సర్వవిత్, అన్ని తెలిసిన వాడు 2 మాటలు అక్కడ చెప్తుంది ఉపనిషత్తు. కనుక నీ సంగతంతా నాకు తెలుసు అన్నాడు. అలాగే ఆయనకు పరాత్మ శక్తి వివిధైవ సూయతి అంటుంది ఉపనిషత్తు. ఈయన శక్తి ఎంత అంటే వివిధము, రకరకాల శక్తులు. ఏం శక్తి అంటే ఒక్కొక్కరికి ఒక్కొక్క శక్తి ఉంటుంది. మనం చెప్పుకున్నాం, ఒక దేవతకు ఒక శక్తి, ఒకదానికి తప్పించే శక్తి, ఒకదానికి జ్ఞానం ఇచ్చే శక్తి, ఒకదానికి ఆరోగ్యం ఇచ్చే శక్తి. కానీ అన్ని రకాల శక్తులు కలగబాదు కనుక వివిధైవ, ఎన్ని రకాల శక్తులు ఉంటాయో అన్ని రకాల శక్తులు ఇష్టం ఉన్నట్టుగా చేయగలిగేటువంటి అన్లిమిటెడ్గా తాను అఘటిత ఘటనా సామర్థ్యం కలవాడు పరమాత్మ. కనుక అన్ని శక్తులు కలవాడు ఆయన అని చెప్పి ఆయన అది కూడా ఎంత అంటే పర అంటే ఇంత అంత అని చెప్పడానికి అన్లిమిటెడ్ శక్తి, ఎంత అంత చేయొచ్చు ఆయనకి. సాధారణంగా చిన్న ఉద్యోగికి ఏదో వాడికి ఎంఆర్ఓకి ఇంత మాత్రమే బడ్జెట్ గ్రాంట్ చేసే పవర్ ఉంటుంది, కలెక్టర్కి ఇంత మాత్రం చేయడానికి ఉంటుంది, మినిస్టర్కి ఇంతే ఉంటుంది. ఇవన్నీ అట్లా కాదు, ఇక ఎంత అంటే అంత ఫుల్ పవర్ కలిగిన వాడు. కనుక ఆయనకి 3 లక్షణాలు చెప్తూ ఇక్కడ సర్వశక్తి గలవాడు, సర్వవిధ బంధువు అయిన నేనున్నాను కదా, నీకెందుకు భయం అన్నాడట. అహం అన్నదానికి అర్థం అక్కడ. అంటే అప్పటికి ఇంతకుముందు అన్నట్టే இவன் கீழ்நிலையும் நிலையும் மேல்போக்கரிய அதேக்கோ அமరిందబడియే చేయి తలకెత్తు కీడాన బంధ విశేషత్వం కాటుகிறது. కనుక దీంట్లో ఇంతకుముందు వీడికి అన్ని తెలవడం అంటే ఏంటి, ఇంతకుముందు వీడి సంగతి ఏంటో తెలవాలి, వీడి పరిస్థితి. మనకు గత జన్మలో ఏం జరిగిందో మనకు తెలియదు, రాబోయేదైతే తెలియదు, ఇక ముందు ఏం జరుగుతుందో తెలియదు, అసలు నిన్నేం జరిగిందో తెలియదు, జ్ఞాపకం ఉండదు. అలాంటి స్థితి కాకుండా వాడిని రక్షించాలన్నప్పుడు వీడి సంగతి ఏంటి, వెనుకకి ఎట్లా ఉంది, రేఖ ముందు ఏం జరగబోతుంది, అన్ని విషయాలు తెలియాలి కనుక సర్వజ్ఞత్వం ఉండాలి. అలాగే తాను రక్షించాలి కనుక సర్వశక్తివంతం ఉండాలి, బంధుత్వం ఉండాలి. కనుక ఇలా 3 చెప్పాడు అహంలో కనుక వివరిస్తున్నాడు. వివరించి తనకాహకొండ సారథ్యవేషత్తై అవனை ఇట్టు పారాదే తన్నై ఇట్టు పార్తు అంజన వక్షం తీర తానా తన్నయే అహం
ఇంకొకటి ఏంటి, నేను అనేటప్పటికీ ఈయనకు ఇంకొక సందేహం వచ్చింది. నేను రక్షిస్తానంటాడు అంటే ఇప్పటిదాకా ఆయన ఎందుకు ఆయనకు ఒక అచ్చం అంటే ఒక భయం అంట. ఏ భయం అంటే అర్జునుడికి వీడంతా నిజమే, అక్కడ దగ్గర ఉన్నాడు కనుక నువ్వు రక్షిస్తామన్నాడు వాస్తవమే. కానీ ఇక్కడ ఏంటంటే ఈయన చూసి ఈయనగా రక్షిస్తాడండి. మనకు మనం అంటాం కదా, ఇప్పుడు సాధారణంగా ఇది ఎంత సూక్ష్మమైనటువంటి ఉపాయం అంటే, ప్రపంచ చేయాలి వాడిని నమ్మాలంటే నమ్మడానికి ఎంత నమ్ముతామండి? అక్కడికి పోతా ఉంటాయి అయ్యా మీరే నాకు గొప్ప రకాలు చేసి మీరు చేయాలి అట్లా ఇతరులతో అన్ని మాట్లాడిన తర్వాత ఇతరులకు వచ్చి ఏమైనా చేస్తాడా అయినా అని ఇంకోటి అడుగుతున్నాం. ఎందుకొరకంటే ఎంత బాగానే ఉంది అంటుండగా నేను అట్లా ఏం కనిపిస్తలేవు అంటే స్వామి నాకు 1000 రూపాయలు కావాలి అడిగాడు. మంచిదండి అన్న, మంచిది అతనికి ఆయన దగ్గర ఉంటా కూర్చున్నా కూర్చేది ఇదే వ్యక్తులకు డౌట్ వచ్చి వెంబడి ఈ చెట్లు రాలేదని పక్క వాడిని వస్తాం. ఇది మనకున్నటువంటి సందేహం. అర్జునే మనకైతే తక్కువ పెద్ద ఎక్కువేం కాదు, ఆయనకైతే సందేహం వచ్చింది. ఇదే వీడు ఎక్కడెక్కడ నా దగ్గర నౌకరి కూర్చున్నాడు డ్రైవరు, ఈ గుర్రాలతో ఉంటాడు, ఈయన రక్షిస్తాడు ఇది అనుకొని భావన వచ్చి అవును నిజమే, ఎందుకంటే నన్ను నేను ఈ స్థితిలో ఉన్నప్పుడు చూసావు కానీ నా సంగతి నీకు తెలియదు అని చెప్పి తన పరత్వాన్ని చెప్తాడనమాట. అక్కడ చూపించి నేను ఎంత పరాత్పరుణ్ణో ఎంత సర్వశక్తివంతుడినో నీ కోసం అంటే భక్త పరాధీనుడు కనుక నీకు రక్షించడం కోసం ఇక్కడికి వచ్చి తాను దిగి వచ్చాను తప్ప నా శక్తికి తక్కువే లేదంటూ. అయితే ఇక్కడేంటి ఆ కృష్ణుడికి అది ఉందా మరి నారాయణ కంటే ఉండే కానీ ఇక్కడ అంటే అక్కడ చెప్పాడే ముందుకే చెప్పాడు భగవద్గీతలో, ప్రకృతిం స్వామధిష్టాయ స్వంభవామి ఆప్తమాయ. నేను ఎక్కడ వచ్చినా కానీ ఎక్కడ అవతరించినా నేనేదో కర్మఫలితాన్ని అనుభవించడానికి నేను జన్మనిస్తాను. ఆత్మమాయ నా సంకల్పం, నేను ఎక్కడికి పోయి ఏ రకంగా ఏ రూపాన్ని ఎట్లా పొంది ఎవరిని రక్షించాలనుకుంటానో అట్లా రక్షిస్తారు. కానీ అది కూడా ఎక్కడున్నా సరే ప్రకృతిని స్వామి నాకు నేచర్లో మార్పు ఉండదు, నా శక్తిలో మార్పు ఉండదు, అన్నీ ఉంటాయి. వేషమే నీకు వేరే రకంగా కనిపిస్తుంది. సాధారణంగా వాడి పెద్ద పోలీసు ఆఫీసర్ ఉంది, వాడితో వట్టిగా ఏం లేకుండా సామాన్యమైన డ్రెస్సులా ఉండి తిరుగుతూ ఉంటే వాడి దగ్గర అన్ని పవర్స్ ఎట్లా ఉంటాయో వీడిదంతే కనుక అవి అనుకోకు అన్నాడు. ఇక్కడ అహం అంటే అర్థం ఇది అనమాట. నన్ను చూసి నువ్వు డౌట్ పడుతున్నావు కానీ నీకు అక్కర్లేదు పోమన్నాడు. ఉన్నట్టు చెప్పేస్తున్నాడు. అసలు కృష్ణుడికి రాముడికి తేడా ఇది. రాముడు ఎప్పుడు మనిషిని అంటాను, కృష్ణుడు అట్లా కాదు, ఉన్న సంగతి చెప్పేస్తాడు. తనలో ఉండే పరత్వాన్ని స్పష్టంగా చూపిస్తారనమాట. అలా చూపించేసి కీజుల్ పారతంత్ర్యం మీద స్వాతంత్ర్యుడే అని చెప్పి అలాగే చెప్పిస్తూ ఎందుకొరకంటే మరి ఇక్కడ నీకుండేటువంటి ఇట్ట ఎందుకు వచ్చావు నువ్వు అంటే నేను అద్భుతమైన స్వతంత్రం కలవాడిని, నా ఇష్టం వచ్చినట్టు చేయగలుగుతాను, ఇదే చాలు ఇక్కడ దాకా వచ్చి నీకు సారథ్యం చేస్తున్నానంటే నీకు భయపడి చేశానా, నీవు నా ఏమైనా డబ్బిస్తే చేశారా, నౌకరీ చేశారా, ఎందుకు చేశారు, ఇది నా ఇష్టం, నా ఇష్ట ప్రకారం వచ్చాను. అయ్యో నీకు కావాలనుకుని ఇట్లా మారినా వచ్చాను. నువ్వు ఎందుకంటే ఆయన వచ్చి నువ్వు నాకు సహాయం చేయమని అడిగాడు తప్ప అర్జునుడు నేను ఏం యుద్ధం చేయను, ఏమి చేయను, ఎక్కడ చేయను, అట్టే కూర్చొని తింటానంటే అయినా సరే రమ్మని అడిగాడు తప్ప నువ్వు వచ్చి నాకు సారథ్యం చేయమని అడిగాడు ఆయన. ఈయన వచ్చి మరి వచ్చి అప్పుడే కూర్చోవచ్చుగా, సారథ్యం ఎందుకు చేశాడు, అవసరం చక్రం ఎందుకు ఎత్తాడు అని ఇష్టం. నువ్వు ఎందుకు ఎత్తావయ్యా అని అర్థం, స్వతంత్రుడు ఆయన అర్థం, నీ కింద లొంగి ఉంటేనా అర్థం, అది నా ఇష్టం వచ్చినట్టు చేస్తామన్నాడు ఆయన. కనుక అహం అనే దాంట్లో ఇంత ఉంది. ఆయన స్వతంత్రుడు, ఆయన సర్వస్వుడు, సర్వజ్ఞుడు, సర్వశక్తివంతుడు, ఏదంటే చేయగలిగేవాడు అనే సంగతిని గుర్తుంచుకో. దాన్ని వట్టికాదు సామాన్యమైనటువంటి ఈ సారథి వేషంలో చూసి పనికిరాదన్నాడు అనుకోకు అన్నాడు ఆయన. సాధారణ జరుగుతుంది లోకాలు మన సింపుల్గా చూసి పేద చూస్తున్నా గొప్ప కూడా సింపుల్గా చూసేవారు కదా, వీటికి ఎవరు అనిపిస్తుంది. కానీ వాళ్ళ శక్తి ఎప్పుడు అర్థమవుతుంది చూపించినట్టు. కనుక అహం త్వా అని అడిగాడు. త్వా అంటే నువ్వు అన్నాడు, నిన్ను అంటే నీ సంగతి నాకు తెలుసు అని. నీకేం తెలుసు, నా సంగతి అని చెప్పారు కదా, నీ సంగతి నాకు తెలుసు, నేను సర్వజ్ఞుడి, నువ్వు అర్జునివి, నీకేమి తెలియదు. అసలు తెలియకపోవడం అనేటువంటిది కాకుండా ఈ తెలియంతనే 3 రకాలట. ఒకటి అజ్ఞానం, రెండవది అన్యథాజ్ఞానం, మూడవది విపరీత జ్ఞానం. ఉన్నటువంటి తెలియదు. తెలియకపోవడానికి సంగతి ఏంటంటే తెలియకపోవడం అంటే ఏదో తెలియదు కాదు, వాడు తెలియకపోవడం ఒకటి, ఇక్కడ ఏముందో తెలియదు, సరే వాడి బుద్ధివంతుడే పర్వాలేదు నాకేం తెలియదు. వీడికి అట్లా కాకుండా అన్యథాజ్ఞానం ఒకటి ఉంటుంది, ఒకటి తెలుసు వీడికి. అన్యథాజ్ఞానం అంటే అక్కడేముందా అంటే అక్కడేముందో నాకు తెలియదు అనేవాడు అనమాట. అక్కడ ఉదయం చెట్టు అక్కడ మనిషి ఉంటున్నాడు అంటాడు, వాడికి ఉన్నది ఒకటి అర్థమయ్యేది ఒకటి. కనుక కాదయ్యా అంటే వినడాడు, మనిషే ఏదో ఇట్లా చెప్తాడు వాడు, కావాలంటే చూసుకో. అక్కడ వాడికి చూసినవా చెట్టు అన్నా అనుకో, ఇప్పుడే మనిషి ఉంటే వెళ్ళిపోయాడు వాడు, నువ్వు చెట్టు చూసి అంటున్నావు అంటాడు తప్ప వాడు ఒప్పుకోడు.
ఇది అజ్ఞానంలో అన్యథా జ్ఞానం. ఇక విపరీత జ్ఞానం అంటే ఏమిటి? ఇంకా ఇక్కడ వీడు అక్కడ చెట్టును చూచి మనిషి అనుకున్నాడు, వీడు కనీసం ఉనికి అన్న చూశాడు, వీడు అది కూడా కాదు, అక్కడ చెట్టు లేదు మనిషి లేదు, అక్కడ ఏముందంటే అక్కడ గుట్ట అవుతాడు, ఉన్నది ఓంగా విపరీత జ్ఞానం ఇది. ఇలాగా మన జ్ఞానం యొక్క లెక్క ఇది. కనుక లోకంలో మనకున్న జ్ఞానం ఎలాంటిదంటే యథార్థ జ్ఞానం, ఉన్నట్టుగా ఏ వస్తువు తెలియదు. ఇప్పుడు దీని మీదనే శంకర భగవత్పాదుల వారు బాగా చేసి అద్వైతం తీసుకురావడం ఉద్దేశం ఉంది, మాయావాది ఉద్దేశం అదే. ఏదన్నా మనం ఉల్టా మాట్లాడతాం, మనం ఊరికే అదేంటి మేము మన పోతుంటే ఇంకా రాకపోయా, భద్రాచలం రాకపోయా, భద్రాచలం రాకపోయా, భద్రాచలం రాకపోయా అంటున్నాం. ఆ గోదావరి వచ్చే భద్రాచలం ఇంకా రాకపోతే ఇది అంటున్నా కానీ నాకు అప్పుడే ఇది గుర్తుకొచ్చే మరి వెంబడే అద్వైతం ఏముడిది అంటే రాకపోయా అంటే మనం పోతున్నాం, అది వస్తున్నాం, అది మన కోసం వస్తుంది. ఎక్కడికి భద్రాచలం మనం చేరకపోతే అంటావా నువ్వు, భద్రాచలం రాకపోయా అంటావా నువ్వు, ఇక్కడ ఉంటే అని వస్తుందా? ఇది భ్రమ, ఇది మాయా. శంకర్ల వారు మనంతా ఉంటారు ఇట్లాగే ప్రతిదీ. ప్రతి ఆలోచనలో ఉన్నది ఒకటైతే చెప్పేది ఒకటైతే, ఇది దాని మీదనే వారు కనుక ఇది మాయావారు అని చెప్పారు. ఇది సరే. కనుక ఇప్పుడు అట్లాగే ఇక్కడ ఏంటంటే మన జ్ఞానం అటువంటిది కనుక అంతా నీ సంగతి ఏంటో నేను తెలుస్తున్నాను కనుక నేనేమో నాకు అన్ని తెలుసు. తర్వాత నీ శక్తి అంతా, నీకున్నది గింత శక్తి, అది కూడా వాడిచ్చిందే. కానీ ఆ శక్తితోటి మనిషిని అసలు ఎంత గొప్పవాడిని మనం చెప్తాం. మనుషులు చేసిన దేవుళ్ళారా పాట వాడిని చప్పట్లు కొడతాం. దేవుడిని మనిషి చేస్తాడు, మనిషి వచ్చా ముందు దేవుడా? వాడు ఉన్నవాడా, వీడు సృష్టి చేసినవాడా? నేను నా తండ్రిని చేసిన అంటే ఎట్లా అర్థమేంటి అంటే అర్థమేంటి? అజ్ఞానం ఇది. మనమే అసలు మనం చేయడం కాదు. చాలా విచిత్రం ఏంటంటే ఇప్పుడు మనకు రెండు మాటలు తెలుసు కదా. సాధారణంగా ఉన్న కొత్తదానికి అనుకోవడం వేరు, తర్వాత ఇన్వెన్షన్ డిస్కవరీ ఉంటుంది. అది అక్కడ ఉంది, యూ డిస్కవర్. దానికి కవర్ ఉంటే తీసేసినాడు. కప్పు ఉంటే అక్కడ వస్తువు ఉంది, ఇక్కడ లోపల ఏదో బంగారం ఉందో నీళ్లు ఉన్నాయి, దీన్ని తగ్గావు, దానికి నీళ్లు వెళ్ళాయి. నీళ్లు పెట్టావా? నీళ్లు ఉన్నాయి కానీ ఉన్నట్టుగా మనకు తెలిసింది. అట్లాగే పరమాత్మ ఎప్పుడు ఉన్నాడు, ఉన్నటువంటి పరమాత్మ ఉన్నాడు అని కనుక్కున్నామా? కనుక అతను ఉన్నాడు తెలిసింది కనుక ఏమనుకుంటున్నాడు, ఇది మనమే పరమాత్మను సృష్టించామనుకుంటారు వాళ్ళు. అట్లాగే ఇక్కడ కూడా మన శక్తి ఎలాంటిది ఏంటి? సామాన్యమైన శక్తి ఉన్నది కొద్దీ, కానీ ఏమో చేస్తామన్నటువంటి స్థితి ఎక్కడ చేస్తామండి? సాధారణంగా ఇక్కడున్న చెయ్యి వెనక తిప్పలేము, మెడలు తిప్పకుండా వెనక చూడలేము. ఏం శక్తి మనది? వెనక గిర్రం తిరిగి చూడాల్సిందే కానీ ఇట్లా కూర్చుంటే అట్లా చూస్తా తిరగదు. ఇంకా ఎక్కడుంది మన శక్తి నాకు అర్థం కాదు. కనుక ఈ శక్తినే గొప్పగా అనుకుని భావిస్తావే. ఆయన శక్తి ముందు ఎక్కడ ఇంత సర్వ సృష్టి స్థితి లయవలు చేయగలిగిన లక్షణం ఎక్కడ? నీదంతా పొమ్మన్నాడు. కనుకత్వ నాకు తెలుసు, నిన్ను నేనే రక్షించాలి. అహంత్వ ఎందుకు ఇక్కడ చెప్తున్నాడు? ఎందుకు చెప్తున్నానంటే నేను సాధించి పొందుతాను అన్నావు. నువ్వు ఏం సాధన చేస్తావు? నీ శక్తి అంతా నన్ను పట్టుకుంటావా నువ్వు? కనుక నీ కాళ్ళంతా, నీ పరిగంతా, నీ లెక్కేంతా. అయితే ఉరకాలే. ఎందుకు ఉరకాలి తెలుసా? ఎందుకంటే ఊరుకో బుద్ధి కాదు నీకు. ఏదైనా జరగగానే దాన్ని ఊరుకుతాం మనం, తర్వాత ఏమిటి తర్వాత మాట. అట్లాగే ఈ సర్వశక్తి సర్వపాత్ అహంత్వ. ఈ రెండోది ఏంటంటే నీకు నాకు చుట్టిక ఉంది కనుక మరి ఎందుకు చేయాలి అంటే అప్పుడు నువ్వు చెప్పామే నారాయణ శబ్దములు 9 రకాల సంబంధాలు ఉన్నాయి కనుక నీవు నా సంతానం కనుక చేయాలి. అందులో నన్ను నమ్ముకున్నావు కదా, నీకు ఇంకేం లేదన్నావు కదా, ఇంకా నేను చేయాలి. సర్వపాపేభ్యో మోక్షయిష్య. సర్వపాపి అంటప్పటికీ ఈ స్వ అనే దానికి అర్థం చెప్పి ఆ తర్వాత సర్వపాపేభ్య మత్ప్రాప్త ప్రతిబంధకల్ జన్మయాని சில பாப்பங்களை குறித்து అంజుగురాయ్ అపోపాయంగా ఎలా వస్తాయి నిన్ను అయితే ఇక్కడ ఏంటి? సాధారణంగా సర్వపాపేభ్యులు. సర్వపాపేభ్యు అంటే ఇక్కడ 3 మాటలు ఉన్నాయి. సర్వ పాప భ్యో అంటే భ్యో అంటే బహువచనం. సంస్కృతంలో దాని నుండి పంచమి విభక్తిలో అంటే సకల పాపముల నుండి అర్థానికి. అంటే పాపం అంటే ఏంటి? ఇందులో 3 మాటలు తెలియదు. పాపం అంటే ఏంటి? ఆ పాపాలు 1, 2, 4 అంటప్పుడు అనేకములు బహువచనం. తర్వాత ఒకటి సర్వం అంటారు. ఈ సర్వం అంటే మొత్తం టోటల్ కలిపేస్తారు అంతే. ఇది కాకుండా ఇంకేమి లేకుండా కుప్ప కూర్చోరు అనమాట. ఇది సర్వపాపి అన్నప్పుడు ఏమిటి ఆ పాపం అంటే? పాపం అంటే ఏమిటి ఇక్కడ చెబుతూ, పాపం అంటే పరమాత్మను పొందకుండా చేసేటువంటి అడ్డంకులన్నీ పాపాలి. పా అంటే పొందడం, ఆ పా అంటే పొందకుండా చేయడం.
ఏదైతే మనకు పొందాలో, ఏదైతే మనకు చెందాలో దాన్ని చెందకుండా చేసేదానికే పాపం అని పేరు. అంటే ఏంటి? పరమాత్మ విషయంలోనే కాదు, దేంట్లైనా అంతే. తెలిసిందా? ఎందుకంటే సాధారణంగా మనకేదో ఉంటుంది, అయ్యో స్వామి వచ్చినారు పాపం కాఫీ ఇవ్వండి అని అంటప్పటికీ వీడికి తాగాలని ఉన్నారు, పక్కకున్నాడు అయ్యారు మనం చేసిన కాఫీ తాగడం అనుకో అయిపోయింది. ఎప్పుడైనా మనం పుట్టే కాఫీ తాగడం వీడికి కాఫీ తాగాలని తల్లి వస్తుందా? వాడు ఇష్టాలు తయారున్నాడు, విడిపోతాడు. ఎందుకంటే వీడి ప్రేమతోటే. ఈ పాపం అనేది కూడా మన ద్వేషంతో కాదు, ప్రేమతోటే. ఇప్పుడే గంభీరంగా కదా, లేకపోతే ఇది పాపం. మనం అనుభవించవలసిన దానికి ఏది అడ్డంగా వస్తే వాడు పాపం, అంతే, ఇంకో ప్రశ్న లేదు. ఇలాగ లోకల్లో ఏదైనా అంతే. అలాగే పరమాత్మను పొందాలనుకున్నప్పుడు మనకు ఎన్ని రకాల అడ్డంకాలు వస్తాయో వాటినన్నింటి పాపేభ్య అన్నాడు అనమాట. ఏమిటా ఆటంకాలు చెబుతూ ఇక్కడ పాపము అంటే పొందకుండా చేసేది, పరమాత్మ పొందకుండా చేసేది అంటూ ఇక్కడ ఒకటి చెప్తున్నారు. పోయిన జ్ఞానం పొల్లా వజత్కుడంబం ఎలిగినబడి అవిద్య, కర్మ, వాసన, రుచి, ప్రకృతి. ఇక ఒక్కొక్క దాన్ని లెక్క చెప్తున్నాడు. పొందకుండా చేసేది ఏటి పరమాత్మను అంటే సాధారణంగా పరమాత్మ గురించి మనకు తెలియదు, అది అజ్ఞానం. ఈ అజ్ఞానంలో ఏమవుతున్నాం? అసలు ఆత్మతత్వం తెలియదు, పరమాత్మతత్వం తెలియదు. మనకి తెలియకపోవడం వల్ల మనకి ఏమొస్తుంది? ఇప్పుడు అవిద్య అంటే విద్య అంటే జ్ఞానం, అవిద్య అంటే జ్ఞానం లేకపోవడం, అజ్ఞానం తెలియకపోవడం. ఏం తెలియకపోవడం? ఆత్మ అంటే ఏమిటి అది మనకు తెలియక ఇదేంటి ఈ మన శరీరమునే ఆత్మ అనుకుంటున్నాం. దేహ ఆత్మ భ్రాంతి, ఇది ఒకటి పెద్దది. ఇది ఎవరు అనేటప్పటికీ ఈ లోపల ఉన్న దీన్ని కాదు, శరీరమునే ఆత్మ అనుకుంటాం మనం. శరీరమే నేను, నేనంటే ఎవరో కాదు, నేనంటే శరీరం అని. అసలు శరీరం నేను కాదు. ఇది మన మాటల్లో తెలుస్తుంది. మళ్ళీ ఇక్కడ చెప్పాలనుకోండి, మాటలు మాత్రం అజ్ఞానంలోనే ఉంటాయి. నేను అంటే శరీరం అనుకున్నప్పుడు మన భావన నేనంటే ఇదే. కానీ మళ్ళీ ఇప్పుడు ఏమైపోయింది? ఇదేమిటంటే నేను అంటే నా ముక్కు, నా చెయ్యి, నా కన్ను, నా కాలు, ఇలాగ. నా చెయ్యికి ఎంత దెబ్బ తాకిందంటే నీ చెయ్యి అంటే శరీరంలో చెయ్యి ఒక పార్టీనా, మళ్ళీ ఇదంతా కలిస్తేనే శరీరమా. మళ్ళీ నా చెయ్యి అంటే నువ్వు వేరే, నీ చెయ్యి వేరే, నీ కన్ను వేరే. పోనీ అవన్నీ పోగా ఇది నా శరీరం, ఇది నా శరీరం అంటే శరీరం కాదు అనమాట. అంటే ఈ శరీరం కాక లోపల ఇంకొకటి ఉంది అని అర్థం. ఇది మాట్లాడుతూనే ఉంటాం కానీ ఇదే నేను అనే భావన కలుగుతుంది. కనుక ఈ అజ్ఞానంలో మనం ఉండే లక్షణం ఉంటుంది కనుక దీనివల్ల ఏం జరుగుతుంది? నేను అంటే ఆత్మ అంటే శరీరం అనుకుంటాం. ఎప్పుడైతే శరీరం అనుకుంటామో ఆ శరీర రక్షణ కోసం చేసేటువంటి ఎన్నో పనులు ఉంటాయి, కర్మలు చేస్తాం. ఆ కర్మల్లో ఏం చేస్తామంటే మంచి చెడు అన్నీ ఉంటాయి. వాటిని అనుభవించాలనిపిస్తుంది. అనుభవించేటప్పటికి దానికి రుచి తెలుస్తుంది. రుచి తెలిసినాక అది మళ్ళీ మళ్ళీ కావాలనిపిస్తుంది. ఎప్పుడు దానికి సంబంధించిన అది పోయినా దాని వాసన ఉంటుంది. ఆ వాసన వల్ల ఏమవుతుందంటే ఎప్పుడు వాసన వచ్చినా మళ్ళీ దానికి తినాలనిపిస్తుంది. తినాలడానికి మళ్ళీ కర్మలు చేస్తాం, మళ్ళీ కర్మలు చేసి దానికి ఫలితాలు ఉంటాయి. ఆ ఫలితాలకు మళ్ళీ శరీరం, ఇట్లాగా జన్మ పరంపర వస్తుంది. కనుక ఇవన్నీ పాపాలు ఉంటాయి. ఎందుకు పాపాలు? శరీరం రావడం, రుచి, వాసన, కర్మ, విద్య ఇవన్నీ ఏంటంటే పరమాత్మ దగ్గరికి పోకుండా. పరమాత్మ దగ్గరికి పోవాలంటే శరీరం పోవాలి. కానీ మనకుండే ప్రతి పని కూడా శరీరాన్ని కలగజేసేవి కలుగుతున్నాయి. కనుక వీటన్నింటినీ కూడా నేను వదిలేస్తా, తీసేస్తాను. సకల పాపములు చెబుతూ సాధారణంగా మనం చేసే కర్మల గురించి చెప్తున్నాడు ఇక్కడ. సాధారణంగా ఏంటంటే ఇక్కడ సర్వధర్మాలనేటప్పటికే చెప్పాల్సినప్పుడు మనం ఇక్కడ ఎందుకు ఆటంకాలు ఎట్టుకొస్తున్నాయంటే ఇక్కడ కర్మల గురించి చెప్పేటప్పుడు కర్మ అంటే ఏమిటి? ఇక్కడ మనకి ఇంకా ముందు చెప్తాడు సకల ధర్మములు సర్వధర్మాలంటే అన్ని కర్మల్ని వదిలేయమన్నాడే. అసలు కర్మ అంటే ఏమిటి? కర్మ అనేటప్పటికీ కర్మలు అంటే రెండు రకాలు ఉంటాయి. కర్మ వేరు, పని వేరు. మనం సాధారణంగా ప్రతి పనిని కర్మ 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 అంటున్నాం. కర్మ అంటే పని అంటే మనము ఎప్పుడు పడితే అప్పుడు చేసే పనికి పని, శరీరం కోసం చేసే పనికి పని. ఆ పనులను ఎప్పుడు మనం వదిలేము. నహి కశ్చిత్ క్షణమపి జాతు తిష్టది అకర్మకృత్ అంటే మనం ఎలాంటి పని చేయకుండా ఎప్పుడూ ఈ శరీరం ఉండడానికి వీల్లేదు. కనుక భగవద్గీతలు చెప్తారు, నువ్వు నేను పని చేయకపోతే ఎట్లా, పని చేయకపోతే తిండి ఎట్లా, తిప్పలు ఎట్లా, నడుచుడు ఎట్లా, ఆకలి ఎట్లా, కుటుంబం ఎట్లా, ఇవన్నీ జరుగుతాయి కదా. శరీర పోషణ తప్పనిసరి. కనుక ఆ శరీరం ఉంటే కదా నువ్వు సాధిస్తావు. అది ఉండాలని నువ్వు పనులు చేయాలి కదా. కనుక దాన్ని పని అంటామే. శరీరం కోసం చేసేటువంటి పనులు ఏవైతే ఉన్నాయో అవి పనులే అంతే. అట్లాగే అయితే ఏం పనులు చేయాలి? నియతంకురు కర్మత్వం అందులో చెప్తాడు కర్మయోగంలో. ఏ పని చేయాలంటే నీ శరీరము ద్వారా నీ కుటుంబ పోషణ కోసం నీకు ఏ పని చేయాలో నియతంగా కొంత ఉంది, లిమిటెడ్ ఒక ఫలాని పని చేయాలని ఉంటుంది, అదే చేయాలి.
మనకు వచ్చిన ప్రశ్న ఎక్కడ అంటే మన శరీరాన్ని మన కుటుంబాన్ని మనం పోషించుకోవడానికి కావలసిన పరిస్థితుల్లో మనం శ్రమపడడం తప్పేం లేదు. అది కాకుండా అప్పుడు ఏం జరుగుతుంటే మనం కాదు మన పిల్లలు కాకుండా తెల్లారితే మనమలు వాడు వీడు ఇదంతా కాకుండా లోకం అంతా కూడా మేము అనుకోవాలి, ఎక్కడ ఒక పెద్ద పేరు ప్రఖ్యాతులు రావడం కోసం ఉన్నాయి లేని అన్ని మొత్తం నెత్తి మీదంతా కంప పెట్టుకొని బాధపడతాం. అది కాదు అక్కడ. ఎందుకంటే నీ అవసరం సంపాదించు, నీ కుటుంబం నీ కుటుంబం పోషింపబడుతుంది. ఆ తర్వాత వాళ్ళు పెద్దవాళ్ళు వాళ్ళు సంపాదించుకుంటారు. అట్లా కాకుండా తెల్లారితే నా మన్మాట నుంచి మా తాత ఏమి ఇచ్చాడు అడిగితే ఏం చెప్తాం మనం? అట్లా అప్పుడు వీడు ఉండకుండా వాడు ఎవరిని అడుగుతుందో తెలియదు. అప్పటికి ప్రెస్టేజ్ వీడికి ఊహించుకొని కనుక వాడికి ఇంత ఆశ చేయాలి, ఇంతేమో చేయాలి, ఏమిటిది బాధ? కనుక నియతంకురు కర్మ. అందువల్ల ఈ బాధలు ఎప్పుడు వస్తాయంటే ఇటువంటి దురాశ పేరాశతో రావడం వల్ల వస్తాయి. కనుక నియతమైన పని చేయాలి అంటారు ఇక్కడికి కర్మలు. ఈ కర్మల్ని సాధారణంగా మనం శరీరానికి చేసే సామాన్య లౌకిక కర్మలు ఉన్నాయే అవి కర్మలు కావు, పనులు. ఈ పనులని మన సంస్కృతంలో కర్మ అంటే క్రియతే కర్మ చేయబడుతుంది కనుక కర్మపడతాం. కానీ సంస్కృతంలో కర్మ అనే దానికి మనకి శాస్త్రీయమైన కర్మలే కర్మలు. శాస్త్రీయం అంటే శాస్త్రము చెప్పిన విధానంగా ఆధ్యాత్మికనో లేక మనం ఏదో ఒకటి సంబంధం చేసిన పనులు ఏమిటంటే వాటి కర్మలు అంటారు. కానీ నేను నడుచుడు, పోగుడు, కూసుడు, చేసుడు, ఊడు, మాట్లాడు ఇవన్నీ పనులే కానీ కర్మలు కావు. వాటిని సంస్కృతంలో కృతులు అంటాం మనం. ఇక్కడ మనకు వచ్చేది కృతి అంటే ఏంటి? యాక్టివిటీ, పని. కర్మ అంటే అది కంపల్సరిగా మనం చేయాల్సిన ఒక ప్రత్యేకమైన నియమంతో చేసేదానికి కర్మ అంటాం. కనుక ఇక్కడ కర్మలు సర్వధర్మాలు అన్ని కర్మలు వదులంటే ఇప్పుడు ఏమన్నమాట అంటే నీవు శరీరం కోసము కుటుంబం కోసం చేసే యాక్టివిటీస్ వదులమైన అర్థం కాదు ఇక్కడ. ఇది స్పష్టం కావాలి. ఆ తర్వాత శాస్త్రాలు చెబుతాయి ఇది మంచి ఇది చెడు, అవి ఏమవుతున్నాయో అవి కర్మలు. నీవు ఏదో ఇది చేయాలనుకుంటే ఈ వ్రతం చేయాలనుకుంటే ఈ పని చెయ్యో చెప్తారు. ఈ వ్రతాలు ఇవన్నీ పూజలు లేకపోతే ఇంకేదో ఇలాంటి యజ్ఞాలు, యాగాలు, దానాలు, ధర్మాలు, తపస్సులు ఇవన్నీ నియమాలు బట్టి కర్మలు అంటాం. ఈ కర్మని శాస్త్రం 3 రకాలు చెప్పింది. నిత్య కర్మలు, నైమిత్తిక కర్మలు, కామ్య కర్మలు. నిత్యం అంటే కంపల్సరిగా ప్రతిరోజును చేయాల్సిన కర్మలు ఉంటాయి. అంటే ఏంటి? అవి తప్పనిసరిగా నీ శరీరము, నీ యొక్క ఆరోగ్యము, నీ ఆయుష్ను, నీ వీటిని రక్షించడానికి ఉపయోగపడేవి కనుక అవి తప్పనిసరిగా చేయాలి. వాటి వల్ల నీకేం లాభం లేదు, కానీ చేయకపోతే నష్టం. ఉదాహరణకి స్నానం చేయమన్నాం. స్నానం చేస్తే నాకేం లాభం? దీనివల్ల వస్తుందంటే స్నానం చేస్తే నీకేం రాదు, ఇంకా ఉంటే పోతుంది ఎవరు, కానీ వచ్చేది ఉన్నది పోతుంది. కనుక అటు సబ్బు పోతుంది, ఇటు మైలా అవుతుంది, 2 పోతాయి. అందువల్ల అట్లా కాకుండా స్నానం చేయమంటే అర్థం ఏంటి? స్నానం చేయమంటే నిత్యకర్మ, దానివల్ల ఒక నీకు పవిత్రత ఏర్పడుతుంది. ఈ నిత్యకర్మ సంధ్య, బ్రాహ్మణుడు సంధ్యాహీన అశుచి, సంధ్య లేకపోతే వాడికి శుచిత్వమే నిజర్థం. సంధ్యావందనం చేయాలి, ఇది బ్రాహ్మణుడు చేసి ఇంకేదో చేసే పని. ఇవన్నీ కూడా నిత్యకర్మలు అంటాం. అవి తప్పనిసరిగా చేయాలి, వాటిని వదిలమనం లేదు. ఇక నైమిత్తికములు ఉంటాయి. నైమిత్తికములు అంటే ఏమిటి? ఒక రీజన్ని బట్టి, ఒక సమయాన్ని బట్టి వస్తాయి. ఉదాహరణకి ఎవరో వారు పరోపరించారనుకోండి, వారికి ఆ రోజు పరోపరించినటువంటి తిరువజ్జనం వస్తుంది, నైమిత్తికం. అంటే ఆ రోజు పిలిచి ఏదో పిండ కర్మలు చేస్తావే, ఎందుకు చేస్తావు ఆ రోజు అంటే దానికి నిమిత్తంగా, దాని కారణంగా చేస్తాం కనుక నైమిత్తికములు. అట్లాగే ఇంట్లో పూజలు చేసుకున్నాం, ఇంకేదో చేసుకున్నాం, అవసరం వచ్చింది, పండుగ దసరా పండుగ వచ్చింది, లేదా ఇంకో ఆ రోజు ఒక ప్రత్యేకంగా చేస్తాం, వాటిని నైమిత్తికములు అంటారు. అవి తప్పనిసరిగా చేయవచ్చు. అంటే వాటి వల్ల కూడా ఏమి లాభం లేదు. లాభం కాదు, నువ్వు చేయాలి కనుక చేయాలి, డ్యూటీ అంతే. అది సరే, దానివల్ల ఏ ఫలితం కలుగుతుంది అదంతా శాస్త్రాలు వేరే చెప్పినా ఇక్కడ చేసేటప్పుడు మాత్రం నీవు చేయాల్సింది అంతే, నీకు వచ్చే లాభం తర్వాత మాట. కానీ కామ్యకర్మలు ఉంటాయి. కామ్యం అంటే నువ్వు చేస్తూ కోరికలతో చేసే పనులు. ఆ కోరికలతో చేసే పనులు, దానికి సత్యావసరం చేసాం, సత్యావసరం చేస్తే ఏమొస్తుందంటే ఫలానా సత్తానం కలిగింది, ఇంకొకరికి రాజ్యం పోయింది, మళ్ళీ రాజ్యం వచ్చింది, ఇంకెవరు కట్టలు అనుకున్నాడు, పోయి రాజే కూర్చున్నాడు, ఇవన్నీ కథలు వచ్చింది అనుకోండి, ఇవి కామ్యములు. అవి నేను చేస్తే నాకు ఇట్లా అవుతుంది అనే భావనతోటి నువ్వు చేసావా, అది కామ్యం. కోరికతో చేసేది అవి పనికిరావు. అవి పనికి రాకపోతే ఎట్లా చేయాలనుకుంటే ఎందుకు చేయాలి ముందు చెప్తారు. మరి వాటిని అంటే నీవు చేసే పని అక్కడే ఏంటి కర్మణ్యేవాధికారస్తే మా ఫలేషు కదాచన. నీకు కర్మ మీదనే అధికారం ఉంది కానీ ఫలం మీద లేదంటే అర్థం ఇది. నీవేదో కోరుకొచ్చాడని కాదు, అది చెయ్యు. ఆ తర్వాత నీవు చేసిన దానికి నీకేం ఫలం కావాలో పరమాత్మ తెలుసుకొని ఇస్తాడు అని అర్థం తప్ప ఇలాగా ఒట్టి పనులు కాదు. అది అలాగా చూసినప్పుడు కామ్యకర్మ దాన్ని నిష్కామకర్మ అంటాం. నిష్కామకర్మ అంటే ఏం కోరిక లేకుండా పనిచేస్తూ ఉండాలి. ఇది ఇంపాసిబుల్. ఏం కోరిక లేకుండా ఎవరు పని చేస్తారండి? ఏం పని చేసినా కానీ ఏదన్నా ఒకటి దాని వెంబడి నాకు ఇది వస్తుంది అనుకుంటే చేస్తాడు కానీ లేకపోతే ఎందుకు వస్తాడు ఇక్కడికి?
ఎక్కడికైనా ఏ పని చేసినా కానీ అంతే కదా మనం చేసేటప్పుడు వాళ్ళు నెల రోజులు డ్యూటీకి ఉద్యోగం చేస్తే నీకేం పర్వాలేదు, నీకు ఏదో డబ్బు సరిపోతుందా, లేకపోతే నువ్వు అది నెల రోజులు అక్కడ పని చేయి మళ్ళీ జీతం తీసుకోకుండా రా అంటే ఎవడొస్తాడు? 2 రోజులు చేస్తాడు, 3 రోజులు బంద్ అవుతాడు వాడు. కనుక కామ్యం లేనిది ఎట్లా అంటే ఏమిటి కామ్యం అంటే ఈ సామాన్యమైన భౌతికమైనటువంటి కామ్యములు కాకుండా కేవలం పరమాత్మ యొక్క అనుగ్రహము, భగవత్ తత్వం, పరమాత్మ యొక్క సంతోషం కొరకు చేయడం అంటే ఒక కోరికనే. కోరిక అనేది ఎట్లా ఉంటుందంటే ఇప్పుడు సామాన్యంగా కన్న తల్లి ఉంటుంది, పిల్లలకు సేవ చేస్తుంది. చిన్న పిల్లలు 6 నెలల పిల్లలు, 7 నెలల పిల్లలు, 7 పిల్లలు ప్రభుత్వానికి ఎన్ని చేయాలని అన్ని చేస్తుంది. ఏం కోరిక చేస్తుంది అక్కడ? చేస్తుంది పనులు, కానీ ఇది నాకు చేస్తే ఇంకేదో అవుతుందా, లేకపోతే పెద్దలు ఇస్తే నాకు పెడతారు అనుకుంటారా? అప్పుడు అనుకుంటున్నా పెడతారా లేదు తర్వాత మాట. నిష్కామ కర్మ అది. నిష్కామ అంటే ఏంటి? ఇది బాగుపడాలి, ఇది బాగుండాలి, పిల్ల పెరగాలి, మంచిగా ఉండాలి, దాని ప్రేమతో చేసే పని తప్ప తన స్వార్థంతో చేసే పని కాదు. కనుక స్వార్థం లేకుండా పరార్థంగా పరమాత్మ యొక్క సంతోషం కోసం వాడి అనుగ్రహం ఉంటే, ఎందుకంటే వాడికి మనకు సంబంధం ఉంది కనుక ఈ శరీరంలో ఉన్నంత వరకు ఏదో చేస్తున్నారు, కానీ రేపు మళ్ళీ వాడితో కనుక ఆ దృష్టితో చేయడం అనేది అది నిష్కామ కర్మ అంటాం. నిష్కామ కర్మకే కర్మయోగం అని పేరు. అలా చేస్తేనే మానసికమైన చిత్తశుద్ధి వస్తుంది. చిత్తశుద్ధి అంటే అర్థం ఏంటండి? మనసులో ఉండేటువంటి బాధలు పోతాయి. ఎందుకు పోతాయి? ఇప్పుడు సాధారణంగా నేను ఈ పని చేసినట్టుంటే సాధారణంగా ఇంత బిజినెస్ పెడితే వాడికి 1,00,000 రూపాయలు వచ్చినాయి, నాకు కూడా వస్తాయి, అదిగో పెట్టిననుకో వాడికి ఏదో అదృష్టమై వీడికి లోపలికి వెళ్ళి అయిపోయిన తర్వాత ఏమైపోయింది ఇక్కడ ఇంత కూడా పెట్టావా, ఇట్లా పెట్టుకుంటావా అని బాధ వాడికి. కనుక చేసిన పనిని ఫలితం ఆశించి నువ్వు చేయడం వల్ల ఆ ఫలితం ఒకవేళ నీకు ఏంటి దొరకకపోయి కలిగేటువంటి బాధ చెప్పడానికి వీల్లేదు. అలా కాకుండా ఏదో గవర్నమెంట్ ఉద్యోగం చేస్తున్నా కానీ నా జీతం నాకు వస్తే వాడు ఎక్కడ నగరవుతారు కూడా జరిగేది, అది నిష్కామే అట్లా అవుతుంది. కనుక మానసికమైనటువంటి ఫలితాన్ని దృష్టిలో పెట్టుకొని చేసినప్పుడు అదేమవుతుంది? నీకు ఫలం రాకపోతే బాధ, ఫలం వస్తే సంతోషం. ఈ 2 రకాల బంధనాలే. బంధనాలంటే కర్మబంధం అంటే కర్మ బంధించి పెట్టడం జరగకుండా చేస్తుందండి. ఈ కర్మబంధం అంటే ఈ శరీరంలో నుంచి వెళ్ళాలని అనుకుంటే, ఈ శరీరం తర్వాత మళ్ళీ జన్మ లేకుండా ఉండాలనుకుంటే అప్పుడు ఏమవుతుందంటే నీవు చేసే కర్మ ఫలితాలు లభించడానికి మళ్ళీ శరీరం రావాలి. అయితే ఈ కర్మ దాన్నే కర్మ బంధనం అంటాం. మనం పడేసి పెడుతుంది పరమాత్మ దగ్గరికి పోకుండా. ఇది 2 రకాలు ఉంటుంది. పుణ్యం అలాంటిదే, పాపం అలాంటిది అంట. ఎందుకంటే పాపం అయితేనేమో పాపం వల్ల బాధపడతావు, పుణ్యం వల్ల కూడా ఏమవుతుందంటే ఇక్కడి విడవకుండా మళ్ళీ పరమాత్మ చేరడానికి వీల్లేదట. ఎందుకు చేయలేదంటే ఇప్పుడు మనం ఒక ఇంటికి పోయినాం అనుకోండి, పోయిన తర్వాత వాడు తప్పు చేసినట్టుంటే వీడు దొరికారని వాడు కట్టేసి పెడతారు. అక్కడ జరగకుండా నువ్వు జరిగితో అంటారు. ఇట్లా వాడు చేసిన తప్పుకి పోయిన తర్వాత అలా కాకుండా మంచి వాడు వచ్చాడు, ఇంటికి వచ్చిన తర్వాత ఆయనకు అర్జెంట్ పోవాల్సి ఉంటుంది. లేదు ఇప్పుడు గింత చాయన దాగి ఒక్కకుండా నాతోడి నీతోడి ఇప్పుడు అయ్యోదికి ఎన్ని పనులు వాడిని బలవంత పెట్టడానికి మొహవాడానికి అన్ని వైపు దేవుడు కూడా అక్కడ కూర్చున్నాడు. అంటే మంచితనము జరగకుండా చేస్తుంది, చెడ్డతనము జరగకుండా చేస్తుంది. కనుక పాపము ఫలితాన్ని అనుకుంటుంది, పరమాత్మకు చేయకుండా చేస్తుంది. పుణ్యం కూడా అంతే. పుణ్యం స్వర్గలోకం నాకు పంపించేసి బ్రహ్మలోకానికి పంపించి మళ్ళీ పంపిస్తుంది. కనుక పుణ్య పాపే విధూయ నిరంజన పరమం సామ్యం ఉపైతి అని పుణ్యపాపాన్ని కూడా వదులుకొంటేనే పరమాత్మ చేయగలుగుతారు అన్నారు. కనుక సర్వపాపేభ్య అన్నప్పుడు ఏంటి? అన్ని రకాల పాపాలు ఎన్నో పుణ్యం పాపం ఏమి లేకుండా చేసి నా దగ్గర తెచ్చుకుంటాను అని అర్థం చెబుతూ, ఇక అందులో ఈ సర్వశబ్దానికి అర్థం ఏమిటి అని చెబుతూ, అడ్డంకి అంటే పరమాత్మను చేరుకోవడానికి అడ్డంకి అయినటువంటి వస్తువులు అయితే ఉన్నాయి, విషయాలు అవుతున్నాయి, ఆ విషయాలు వదిలేసి ఇక పనికి రాకుండా అజ్ఞాతంగా చేసేవి కూడా కొన్నాయట. అది ఎట్లాగంటే సాధారణంగా మనిషి తెలియకుండా చేసేవి తృణచ్ఛేద కండూయమానై పోలే ప్రకృతి వాసనయం అనువర్తిక్కవయం లోకాపవాద హీత్యం. ఇప్పుడు దాంట్లో కొన్ని పనులు ఎట్లా చేస్తాం? ఇంతకుముందు చెప్తాం కదా, ప్రకృతి వాసన ఉంటుంది, మనకి ఏం తెలియకుండానే చేస్తున్నాం. కూతురు అదే ఒకసారి చెప్పాము, దాంట్లో తృణచ్ఛేదం అంటే గడ్డి పూలు అది కూర్చోండి, కూర్చున్న చోట ఏం లేకుండా వాడిని చెప్పాక చేప వేసుకుని కూర్చున్నాడు. వాడు కూర్చున్న తర్వాత వాడి వినేవింటాడు, సంతోషంగా కాలక్షేపం జరుగుతుంది. కూర్చున్న సగం తాప అయిపోయింది. అక్కడికి ఏమైందంటే విరిచి అంతా ఊగి రాకపోతే సంతోషం వచ్చాక విరుస్తాడు, పుల్లాలు విరుస్తున్నాడు ఇంత ముప్పై అప్పుడే ఇవన్నీ ఎప్పుడు విరిచి అనుకుంటున్నాడు ఆయన. అంటే తను తెలియకుండా చెయ్యి పనిచేస్తుంది ప్రకృతి వాసన. చెప్తుంటే ఊగుతుంటాం, లేకపోతే కూర్చున్న తర్వాత ఇట్లా ఊగుతుంటాం. మనకి ఎందుకు ఊగుతున్నాడు? ఇది ఏంటంటే ఇది ప్రకృతి వాసన వల్ల జరిగే కర్మలు. కనుక ఇలాంటి సర్వకర్మలు అంటే వీటన్నిటి ఇవి కూడా ఒకటేంటంటే అది నువ్వు తెలిసినా తెలియక చేసినా దానికి ఫలితం ఉంటుంది కదా మళ్ళీ. ఎందుకొరకంటే నాకు తెలియక ఇట్లా వేరే పెట్టానుకో అది కాల్తుంది తప్ప అయ్యో నువ్వు తెలిసి పెట్టలేదు కనుక నేను కారణం అంటుందా? కనుక ఇలాంటి ప్రకృతి వాసన వచ్చే పాపాలు సర్వపాపాలు.
ఇది కాకుండా కొన్ని మొహమాటాన్ని తీసేటువంటి ఇక్కడ లౌకికములు ఎన్ని ఎంత స్పష్టంగా చేస్తున్నారు. మొహమాటం అంటే ఏంటి? వాడికి తెలుసు ఇవేమి చేయకూడదు, దీనివల్ల బంధనాలు వస్తున్నాయి అని అన్ని వదులుకున్నాడు. ఏమి సాధన లేదు, ఏమి లేదు, పరమాత్మ తప్ప ఆయన్నే సర్వేశ్వరుడు అనుకున్నా కూర్చున్నాం. కూర్చున్న తర్వాత ఇంకెక్కడ కూర్చున్నా అందరి కూర్చొని సత్యావసరం చేసేది. అందరు కూర్చున్న తర్వాత కూర్చున్నాక వీడు కూడా కూర్చుంటాడు. ఎందుకు కూర్చుంటాడు? అయ్యో నువ్వు కూడా ఒక్కటే వ్యక్తి కూర్చుంటు అన్నాడు అనుకోండి, ఇవన్నీ నాకు అక్కర్లేదు, ఇటువంటి నేను చేయను, నాకు ఇటువంటి అన్నామనుకో వాడి మనసులో వస్తుంది. కనుక సరే వచ్చిందని వాడు అక్కడ పెట్టుకొని ఇక ఏదో వాడు కూడా చేస్తుంటే వాడికి ఇష్టం ఉన్నా లేకపోయినా ఈ మొహమాటానికి చేసేటువంటి పనులు ఉంటాయి. నువ్వు మొహమాటానికి చేసినా ఎప్పుడు చేసినా కొబ్బరికాయలు పలితే మంగళాట వాడిదే వాడతావు, చేసే పని చేస్తాడు. నీకు వాడికి ఎంత పలుతుంది, నీకు ఎంత పలుతుంది, నేను చూసుకోవాల్సి ఇంత లేదు. ఇది మొహమాటం చేసే పాప పలుట. ఇక పాపం అంటే ఏంటి? ఇక్కడ అది పుణ్యమే, కానీ పరమాత్మను చేరకుండా అడ్డగించేది ఇక్కడ అర్థం. అది ఆ తర్వాత మొహమాటమే కాకుండా మరికొన్ని ఉంటాయట. మరికొన్ని ఏంటంటే లోకం కోసం కరుణాలు, అంటే మనం చేస్తేనే వాడు చేస్తాడు. మనం పోయినా కూడా హాయిగా మంచిగా తినిపోయినాం, అన్ని రకాలు తిని చక్కగా భోజనం చేసి కూర్చున్నాక కూడా అందరూ మీరు ఎవరు తింటేనే మేము తింటామంటారు వాళ్ళు, లేకపోతే ఎంతో కోసం ఉంటారు. లేదంటే నేను తినొచ్చినా ఎవరు చేసినా ఎన్ని చెప్పినా కానీ లేదు కొద్దిగా అంటే వాడికి అసలే పడదు. అయినా కానీ వాడి కోసం వీడు తింటాడు. ఇక్కడ వీడు తినేవాళ్ళు నేను తింటే వాడు తింటాడు అనుకున్నప్పుడు యజ్ఞదాచరికి శ్రేష్ఠ కనుక వీడేది చేస్తే వాడు అది చేస్తాడన్నప్పుడు వాడి కోసం నువ్వు చేసినా చేసిందే కనుక ఇది ఇలాంటివన్నీ కూడా ఏముంటాయో సర్వపాపములు. సర్వశబ్దానికి అర్థం ఇది. వీటిని అన్నిటి అడ్డక్కలు పాపములు అంటే నన్ను పొందకుండా చేసేటువంటి అన్నిటిని నేను తీసేస్తాను అన్నాడు. అసలు ఎట్లా తీసేస్తాడండి ఈయన? ఎందుకంటే వచ్చిన వాటిని ఎట్లా తీసేస్తాడు అంటే అసలు పాపం అంటే ఏమిటి, పుణ్యం అంటే ఏమిటి నీకు తెలుసా అన్నాడు. ఇక్కడ ఏంటి పాపం అంటే ఏమిటి? పాపమైన పుణ్యమైన నా ఇష్ట ప్రకారం జరిగేది. ఎందుకంటే పాపము అంటే ఏమిటి? నువ్వు చేసినటువంటి కర్మ ఫలితము పాపము, లేక కర్మ ఫలితం పుణ్యం. మంచి పని చేస్తే దానికి వచ్చే రిజల్ట్ పుణ్యం, మంచి పని చేస్తే లేదా దానికి వచ్చే చెడ్డ పని చేస్తే దానికి రిజల్ట్ పాపం. అంటే ఇది ఏ పనులు చేయమన్నాం? ఇవన్నీ కూడా ఏమిటి? వేదాల్లో, ఉపనిషత్తుల్లో, శృతుల్లో పరమాత్మ చెప్పాడు, ఇలా చెయ్యు, సత్యం వద, ధర్మం చెరా, ఇలా చెప్పి ఆ ప్రకారం జరిగితే నేను చెప్పినట్టుగా చేస్తే పుణ్యం, నేను చెప్పింది నేను వద్దన్నది నువ్వు చేయకపోతే పుణ్యం. అలాగే నేను చేయమనవాన్ని చేయకుండా నువ్వు వ్యతిరేకం చేసావా అది పాపం. అంటే ఈయనకు అడ్డంకి చేసినట్టు అవుతుంది. కనుక అంటే నువ్వు చేసే ప్రతి పని నా ఇష్ట ప్రకారం నడుస్తుంది. కనుక నువ్వు ఏది చేసినా పర్వాలేదు, మంచి చెప్పమని నేను అనుకున్నాను అనుకో, అన్ని పుణ్యాలు. గ్రంథాలే చేయదా? ఎందుకొరకంటే సాధారణంగా ప్రేమ ఉన్న చోట వాడు మంచిగా చేసినాడు, మంచిగా చేసినా అంటే మంచి పని చేసిన పో అని అనుకో. సార్ నేను వాడిని కొట్టి వచ్చినాను నీకెందుకు పో అని అనుకో, పుణ్యమే. కనుక అవునా కాదా అని నా చేతులు ఉన్నాయి కనుక పాపపుణ్యాలు అనేది నా సంకల్పానికి నేను చెప్పినవి కనుక, నేను చెప్పినట్టు నువ్వు చేస్తున్నావు కనుక నువ్వు చేసింది నేను సంతోషపడితే అయిపోయింది. నాకు దుఃఖం కలిగేట్టుగా చేస్తే పాపం అది, నాకు సంతోషం కలిగేట్టుగా చేస్తే పుణ్యం అది. అవి కనుక నేను అవునన్నది ఇది పాపం అనుకుంటే పాపమే, పుణ్యం అనుకుంటే పుణ్యమే పొమ్మన్నాడు. కనుక సర్వ పాపేభ్యో మోక్షయిష్యామి అన్నాడు. ఆ మోక్షయిష్యామి తప్పటికీ ఇక నేను దాని సారాంశాలకు వెళ్తున్నాను, ఎందుకంటే ఇంకా మనకి టైం అవుతుంది కనుక. మోక్షయిష్యామి తప్పటికీ ఇక ఇన్ని ఆటంకాల నుంచి కూడా నేను మోక్షయిష్యామి మాశిచ. మోక్షయిష్యామి అంటే నువ్వు వెళ్తాను, మోక్షయిష్యామి అంటే విడిచేట్టుగా చేస్తాను. ఇందులో ఒక విషయం చెప్పాడు, అంటే ఏ పాపము కూడా నీకు అంటకుండా నిన్ను విడిచేట్టుగా అంటే ఏది విడుస్తుందండి? ఒకటి పట్టుకుంటే విడుస్తుంది. ఏదైనా విడిపడడం అంటే అర్థం ఏంటి? ఇదివరకు ఒకటి పట్టుకొని ఉండాలి. ఆ వచ్చినప్పుడు అయితే నేనన్నా దొరికితే పోవాలి, అయితే అదన్నా విడిచిపోవాలి. పాము దుఃఖం అనుకోండి చేయి, నేను దుఃఖంగా అదన్నా పోవాలి, లేకపోతే అదన్నా విడుచుకొని పోవాలి. నేను దుఃఖితే పోయేట్లేదు. మనం చేసిన పాపాలు ఎట్లా అంటున్నాయంటే మనం చేసేది ఎన్ని రకాలు ప్రాయశ్చిత్తాలు చేసినా ఓటి వచ్చి ఓటి వచ్చి అసలు ఒకదానికి ఏమిటి ఇంకోటి అవుతుందండి. దాంట్లో విశేషం ఏంటంటే మనం సాధారణంగా ఇది చేసినందుకు దీనికి ప్రాయశ్చిత్తంగా దీన్ని ఈ తప్పులు పోవడానికి మనం ఏదో పని చేసినప్పుడు అందులో తప్పు అవుతుంది. అక్కడ అజవర్గలు అది కూడా మళ్ళా అదొక పాపం కింద లెక్క వస్తుంది. ఇట్లా అవుతుంది కనుక అది చవే పోవాలి, అవి చవే పోవాలి అన్నమాట. ఎట్లా చేసి అవి విడిచేట్టుగా నేను చేస్తాను. కనుక పట్టుకున్న పాపాలు నువ్వు పోగొట్టుకుంటూ పోయేటివి కావు, అవే పోవాలి. కనుక మోక్షయిష్యామి. ఈ దీంట్లో సంస్కృతంలో ఒక మాటలు అంటే మనకి ప్రతి భాషలో ఉంటాయనుకోండి, భాషలో ఏంటంటే ఇక్కడ మోక్షయిష్యామి విడిచేట్టుగా నేను చేస్తానన్నాడు. నేను విడిపిస్తానంలే, నేను లాగేస్తానలేదు, నువ్వు తీసేస్తావు అనుకోలేదు. అంటే అదే పోయేట్టుగా చేస్తాను.
చూస్తామే సాధారణంగా ఇంట్లో మనం పాము చూస్తే వెళ్తాం, పొమ్మలు లేక పొగ పెట్టి అంటారు కదా. సాధారణంగా అయితే అయితే ఆయన పోవాలి పోడు, లేదా ఇక్కడ మనం కూర్చొని పొండి ఏం చెప్పాలి, చెప్తే వినడు. ఇంటి నిండా పొగ అయ్యో పొగ పొగ దగ్గర ఆడే వదలవుతాడు అంతే తప్ప ఇలా మనం పొమ్మలు లేదు వాడు వెళ్ళవుతలేదు. ఇట్లాగే పాపాలు కూడా పట్టుకున్నాయి. అంటే మోక్షయిష్యామి నిత్య అనే ప్రత్యయం ఉంటుంది అక్కడ. నిత్య అనేది ఈ మోక్షామి కాదు, మోక్ష ఈ అంటే ఆ ఈలో అర్థం ఏంటంటే అవే పోయేసి చేస్తాం, అది ప్రేరణార్థంగా ఉంటాం అని నిత్య ప్రత్యయం అంటారు అక్కడ. అవి మనకి వ్యాకరణంతో సంబంధం లేదు, కానీ ఏంటంటే అవే పోయేసి చేస్తారు. అవి ఎట్లా పోతాయండి అంటే రాజుకుల మహాత్యం పోలే అన్నాడు ఇక్కడ. అంటే ఏమిటి, ఇది కూడా ఒకసారి విన్నాం మనం. సాధారణంగా ఏవైనా సరే ఒకడు ఉండేట, ఒక ఉన్నట్టు వ్యక్తి ఉంటే, ఒక మనిషి ఉంటే పాపం ఆయనకి అందరూ వ్యతిరేకమే, ప్రతివాడు ఏదో రకంగా బాధ పెట్టడం ఇంతకాలం చేసేవాడట. చేస్తుంటే ఇదేం చేసేవాడు, ఇక వీడు ఎన్ని చెప్పినా నిండలేదని చెప్పి వాడికి ఒకరోజు ఎందుకన్నా మంచిదని చెప్పి రోజు పని చేసేవాడు. ఆయన లేచి పొద్దున్న ఇవ్వాలి, ఆ ఊరి అక్కడ ఉండే రాజుగారి భవనానికి వెళ్ళాలి. ఇక రాజుగారితో మినిస్టర్ ఇల్లు అనుకోండి, మరి అక్కడికి పోవాలి. పోయితే అక్కడ ఎవడు రానిస్తాడు, ఎవడు రానియాడు కానీ పోవుడు వస్తుడు ఇస్తే రోజు వస్తులేదు. వచ్చేవారు అక్కడ దాకా పోదు తిరుగుడు వస్తుడు, వాటికి కూడా ఒకటికి అడుగు పోయలేదు. వచ్చిన తర్వాత రోజు పోతుండే వరకు తెల్లారి ఇవ్వాలి, మబ్బుండే వరకు పోతుంటే ఆ పక్కోడు చూసినాడ, అయితే తెల్లారి నేను పోతున్నాడా అబ్బా మనకి ఎవరు ఇచ్చేటుంటే ఆయన తప్పకుండా పోతాడా అనుకుని వీడికి ఇచ్చేవాడు ఓడి కూడా చూస్తున్నాడు, ఎటు పోతున్నాడు రోజు అక్కడికే మినిస్టర్ గారికి పోతున్నాడు వస్తున్నాడు. చూసేటప్పటికి అందులో వాడు మరి ఎందుకు పోతున్నాడు, ఎందుకేమిటయా ఆయనకేది ఏదన్నా చుట్టూ కలిసి ఎందుకు పోతాడు ఈయన మినిస్టర్తో సంబంధం ఉన్నది వాడు అన్నాట. ఇంకోడు సంబంధం ఏంటి క్లోజు, ఇంకోటి మొదలైంది కదా, ఒకటి మొదలైతే అంటే అడిషన్స్ వస్తాయి. మాస్టర్ క్లోజ్ అంటారా ఆయన తెలిసి తెల్లారుతుందిగా నమస్కారం సార్. ఎందుకంటే వీడియో ఎక్కడ మినిస్టర్కి ఏం చెప్తాడు, అది ఆ రాజుగారికి ఏం చెప్పి మనం ఇలా, ఎందుకంటే వీడియోని ఉంటాయి కదా అక్కడ. అందువల్ల అని చెప్పి రాజుకుల మహాత్యం పోలేని వాడి సంబంధం లేకుండా, వాడికి ఏం లేకుండా రాజుగారితో సంబంధం ఉన్నదనే జ్ఞానం తెలిస్తే చాలు. ఎందుకంటే ఎవడు ఎట్లా అందరూ భయపడతారో ఈ పాపాలు కూడా మనం పట్టుకున్నాయి ఎంత దూరం పట్టుకుంటాయంటే వీడు ఈ ఆత్మ పరమాత్మ సంబంధించింది ఆ భగవత్ సంబంధం కలిసి తెలిస్తే చాలట. తెలిస్తే ఇక ఇక్కడ ఉండేది అనేది అవతలకు వెళ్ళిపోతాయట. కనుక నా అటేటి భగవన్ నామస్మరణ చేస్తే పోతాయంటే అర్థం ఇది. ఇక్కడ సాధారణంగా పిలిస్తే చాలు, ఎవడు రాకాడంటే దొంగలు పోలీసు అంటే వాడికి వీడే పలుకుతాడు, వాడు రాడు వీడు పోడు. కానీ ఉన్నాడేమో భయానికి పోయినట్టు కానీ ఆ పరమాత్మ నామం తీస్తే పోతాయి. కనుక పోతే నీకు నామం వేండా నువ్వు వేండా, నీ ప్రయత్నం అక్కర్లేదు నా ప్రయత్నం అక్కర్లేదు, అవి చవే పోతాయి. కనుక మా శుచ ఏడవకు దుఃఖపడకు అని అంటాడు అనమాట. మా దుఃఖాత్మ శుచబట్టే ఇక లోకములో అక్కడ అతను ఏడవడం బట్టే రథంలో ఏడవడమే కాదు, ఎక్కడైనా సరే ఏ రకమైనటువంటి దుఃఖం వచ్చినా సరే మన పరమాత్మను విశ్వసించిన తర్వాత వాడే ఉపాయాలు ధావించిన వాడికి అన్నీ నేనున్నానంటే ఎందుకంటే మిగతా సాధనాలు జరుగుతాయో లేదో నీ సందేహం, కానీ నా వల్ల అన్నీ జరుగుతాయని సంగతి చెప్పుకుంటూ సర్వజ్ఞుని సర్వశక్తివంతుడు కరుణామయుడు వివిధ రకాల బంధుత్వం కలవాడు చక్రవిధ బంధువు ఆయన్నే. సమేవ మాతాజ పితాత్వమేవ ద్వయ బంధుశ్చ గురుస్తమేవ సర్వం మాతా పిత భ్రాత సర్వసంబంధం కలిగిన వాడు సర్వశక్తివంతుడైన వాడు కరుణామయుడినటువంటి పరమాత్మ. ఆయన్నే ఉండగా నీవన్నీ చూసుకుంటా అనుకునేటప్పటికీ మనం అది కాకుండా నేనేమో చేస్తా అదేమో చేస్తా ఇదేమో చేస్తాను ఎందుకయ్యా నేనున్నా పో, నువ్వు దుఃఖపడాల్సిన అవసరం లేదు, నాకు అప్పయిపోయినావు కదా అన్నారు. మా శుచ అది ఎందుకు దుఃఖపడకూడదు అని చెప్పుకుంటూ దీంట్లో ఇంతకాలం దాకా నేను ఎందుకు దుఃఖపడవద్దు అంటున్నానంటే ఇంతకాలం దాకా నువ్వేమనుకున్నావు నీ శక్తిని నమ్ముకున్నావు, నీ తెలివిని నమ్ముకున్నావు, నేనేమో చేస్తా అనుకున్నావు, అందువల్ల నీకు దుఃఖాలు కలిగినాయి. ఎందుకంటే నీకు చేయగలిగే శక్తి లేదు. ఇక్కడి ఆ పైమెట్టు దాకా కుట్టపికి ఎక్కడ అనుకున్నావు సగం రూపాయలు కాళ్ళు కూర్చుని ఏడ్చావు, ఎందుకంటే నీకు ఏడవలేదు. కనుక నేనేమో చెప్పుకొని పీకి తీసుకపోతే ఇంకేముంది కనుక ఈ నీ శక్తి నీ అజ్ఞానం నీకుండే బలహీనత నీకుండేటువంటి సర్వం కూడా చూచుకుని నువ్వు ఇంతకాలం భయపడతావు. కనుక ఇప్పుడు నువ్వు నావాడి పోయినావు, ఇప్పుడు నా బాధ్యత కదా అధికారి ఉపాయ కృత్యం, ఇప్పుడు నీ పని ఏం లేదు, నువ్వేం చేసినా వచ్చినాక నా దగ్గర చేరినావు, నాకు అప్పగించినావు. కనుక నిన్ను కాపాడుకోవాల్సిన బాధ్యత నాది. కనుక సర్వ విధముల శక్తివంతుడు నేను కనుక, సర్వం తెలిసినవాడు నేను కనుక ఇక నీవు దుఃఖపడాల్సిన అవసరం లేదు. ఎందుకు దుఃఖపడాలన్నాయా, నీకెవరు బాధ ఉంటే నువ్వు చేసేది ఏమి లేదు కదా. కనుక అలాగ మాశుచ అంటూ నీవు అలాగా ధరించ సర్వధర్మాన్ పరిత్యజ్య మామేకం శరణం వ్రజ అహం త్వా సర్వపాపేభ్యో మోక్షయిష్యామి మాశుచ అని తాను కృష్ణ భగవానుడు చెప్పినటువంటి మాట.
అర్జునుడికి చెప్పిందనేది లోకానికి చాలా ముఖ్యమైనటువంటి సిద్ధాంతం ఇది. ఎందుకంటే ఇది ఒట్టి మాటలు చెప్పింది కదా, అన్ని చెప్పాడు ఆయన. ఇవన్నీ చెప్పి 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 ఆ తర్వాత చివరికి వచ్చేటప్పుడు దానికి నన్ను నమ్ముకో, నా మీద చూడు, నీ పనులు చేసుకో, ఇంకేం పర్వాలేదు అనేటువంటి అవసరంలో అన్ని నేర్చుకుని చెప్పాడు. దీని అర్థం ఇది. ఇక తర్వాత దాంట్లో మనకి ఇప్పుడు వాళ్ళ సమయం లేదు కనుక మనం ఆగిపోయినాం అక్కడ. తర్వాత దాంట్లో ఏమొస్తుందంటే ఇక అవన్నీ విన్న తర్వాత మీకు వచ్చే డౌట్సే వాడికి వస్తాయి అక్కడ. ఇదంతా నిజమే, కానీ ఇన్నేమో నువ్వు దీంట్లో 2-3 కారణాలు. ఒకటి ఏంటంటే ఇంత చెప్పినా కానీ అక్కడ మనకు చెప్తారు, ఇక ఇంత ఎన్ని చెప్పినారు వాస్తవమే అంటే అన్ని వదిలేస్తే నన్నే పట్టుకోమనంటే మనసు కుదురుతుందా? కుదరదు. ఎన్నైనా చెప్పు, ఎందుకంటే అలవాటు ఉండే మనకి. ఆ వెనకటి నుంచి ఓడే శాసనాలు, ఆ కథాలు, జపలు, మంత్రాలు ఏమో ఇవన్నీ అని ఇవన్నీ మీద నమ్మకం కలగడం చాలా కష్టం ఈ ప్రపత్తి మీద. ఇది నెంబర్ 1. అక్కడ క్వశ్చన్ వస్తుంది, ఎందుకు కలగదు, దానికి మళ్ళీ సమాధానం వస్తుంది. రెండవది కలిగితే ఏమవుతుందనే విషయం లేదు. మరి రెండవది ఆ నమ్మకం కలగకపోవడంగా నిజమే అయితే మరి అన్ని వద్దు, నువ్వే చెయ్యు, ఇవి తప్ప మరి అవన్నీ ఎందుకు చెప్పినట్టే? అవన్నీ వేదములే కదా, అవన్నీ ఉపనిషత్తులేగా చెప్పినాయి, అవన్నీ శాస్త్రాలుగా చెప్పినాయి, శాస్త్ర ప్రకారం నడమంటున్నారు కదా. పూజలు, శాస్త్రాలు, యజ్ఞాలు, దానాలు, తపాలు, తర్వాత పూజలు, యాత్రలు, గీతలు అన్ని వీరే కదా చెప్పింది. మళ్ళీ ఇప్పుడు వద్దంటే ఎట్లా? మరి అలా వద్దాలా? అయితే నువ్వన్నా అబద్ధం కావాలి, అయితే వాళ్ళని అబద్ధం కావాలి. కనుక ఏమిటి దీనికి జవాబు? ఇది రెండవది. ఆ తర్వాత ఇట్లా నమ్మి ఉన్నవాళ్ళు ఉన్నారా ఎక్కడైనా? ప్రూఫ్ కావాలి కదా. మరి ఏదో వచ్చి డాక్టర్ దగ్గరికి పోయిన తర్వాత మంచివాడు అడిగిన తర్వాత నువ్వేం చేస్తున్నావు, నీకు ఎందుకు తగ్గిందా, నువ్వేం రోజుల దగ్గరికి వచ్చి నువ్వేం చేసి అన్ని ఎంక్వైరీ చేస్తావు. ఎందుకంటే వాళ్ళని నమ్మకం కోసం ఇవన్నిటికి సమాధానం చెప్తారు అక్కడ. ఎందుకంటే దీనికి విశ్వాసం కలగడం చాలా కష్టంగా. అన్ని వదలడం అంటే ఎట్లా వదలాలి? ఇంకా ఇక్కడ ఏం పని లేకుండా ఇది ఒక మంచి పనే కదా. వద్దన్నానికి బంగాళ వాడికి వద్దన్నాడు చదివినట్టు నువ్వేం పని చేయకుండా అంటే ఇంకా మంచి సంతోషం. ఏది కానీ నేను చూసుకుంటాను, అన్ని చేసుకుంటాడు. అందులో దీనివల్ల ఏమవుతుంది, లోకం అంతా ఐడియాలో చేర్పడి, లెజీలో చేర్పడి, కర్మ చేయడం యాక్టివిటీ లేకుండా పోయి ప్రపంచం నడవకుండా అవుతుంది. అది నిజమా? ఎన్నిటి మీద చర్చ మనం రేపటి దాంట్లో మీద ఇవాళ పూర్తి చేద్దామనుకున్నాం, కానీ మనకి ఇక్కడ చాలా టైం స్టార్ట్ చేయడంలో లేట్ అయిపోయింది కనుక దాన్ని రేపు పూర్తి చేసుకుని దాన్ని సమాప్తి చేసే ప్రయత్నం చేస్తాం. చాలా గొప్ప విశేషం ఇది. ఎందుకంటే దీన్ని పట్టుకున్న తర్వాత భగవద్గీత సారాంశం అంతా అందులో చెప్పినారు కనుక చర్మ శ్లోకం. ఈ శ్లోకాన్ని మనం మాటి గుర్తుంచుకుంటే దాంట్లో 3-4 ఉన్నాయి. అనన్యాచింతయంతో మాం ఏ జనా ప్రియపాసతే తేషా నిత్యాభియుక్తారాం యోగక్షేమం వహామ్యహం. అసలు నన్ను తప్ప మరొకరు పెట్టుకున్నారు సరే, అన్ని నేను చూసుకుంటానే మాట, ఇదొక మాట. ఇలాంటి ఒక 4-5 ఉన్నాయి. ఆ వింటే చాలు జీవితం అంతా కూడా హాయిగా నడిచేటువంటి అవకాశం ఉంటుంది. కానీ దాని మీద అది తెలిసి విశ్వాసం రావడానికి చాలా టైం పడుతుంది. ఎందుకంటే మన కర్మ ఉంటుంది, మనకు ఉండేటువంటి ప్రకృతి వాసనలు ఉంటాయి, మనకి ఎన్నో రకాల ఈ వ్యవహారాలు ఎన్నో ఉంటాయి కనుక అది చాలా కష్టం. అయినప్పటికీ ప్రపత్తి అనేది సిద్ధాంతంగా చెబుతూ ఈ ప్రపత్తియే చాలా ప్రధానం అనేది పరమాత్మ విశ్వాసం అనేది మనకు చెప్తుంది. అట్లాగే పరమాత్మకు అనుగ్రహం మనకు కలిగి సర్వవిధములు కూడా ఇది మనకు ఏం చేయాలని అంటే ఈ కనీసం ఇప్పుడైనా సరే మనకి భగవంతుని ఉపాయంగా భావించి వాని మీద దృఢమైన విశ్వాసం కలిగేటువంటి కృప వాడు చేస్తే చాలు, మన మంత్రాత్మంతో తెలిసినట్టే లెక్క. అది చేసుకొని ఇంకెన్నైనా చేసుకోవచ్చు. చెప్తున్నాడు ముందు చెప్తాడు కదా, ఏమి చేయవద్దని ఎవడు అది లేదు, అన్నీ చెయ్యు, కానీ ఏది చేసినా వాడి వెనుక లింక్ పెట్టు అంతే. ఆ రకంగా చేయడం జరుగుతుంది కదా. అది రేపు పూర్తి చేసే ప్రయత్నం చేస్తున్నాం. ఆళ్వారి బలమాన జీవితంలో స్వస్థ ప్రజాభ్య పరిపాలన న్యాయ మార్గే మహిమ గీషా గోప్రాంశమస్తు లోకాత్మస్తాగుణో భవంతు సర్వధర్మాన్ పరిత్యజ్య మావేకం తృణం ప్రజ అహంతా సర్వపాపేభ్యో మోక్షయిష్యామి మా శుచః స్వీకృత పరబ్రహ్మణీ నమః సమస్వరువారాయ లోకాస్మస్తాపి రక్షణ ప్రసన్మాత సత్సమంచమతాం దేవ నారాయణమస్తే కాయన వాచాం సమస్త వివారాయ మంగళం కోసలేంద్రాయ మహనీయుగుణ చక్రవర్తమంగళాచార్యపరి మదాచార్య పునర్విశ్వపురి ఆచార్య. అసలు భగవద్గీత ఒక్క చక్కగా వింటే